अनुमति दो। अनुमति। जय श्रीमान Now, before we proceed further, I would like to take a moment to commemorate a day of great pride in the history of our nation. 16th December, the Vijay Diwas. On this day, in 1971, the Indian Armed Forces achieved a historical victory in the Indo-Pakistan War of 1971, leading to the liberation of Bangladesh and the largest military surrender since the Second World War. This remarkable triumph stands as a symbol of courage, strategic brilliance, and unmatched valor of our soldiers. We remember with deep respect and gratitude the supreme sacrifices of our brave warriors, whose courage and commitment safeguarded the honor and sovereignty of this nation. And on this auspicious occasion, on behalf of Team 15, I extend a heartfelt wishes to everyone present here. A very happy Vijay Diwas. Now, cadets, as we all know, administration is the backbone of governance and public welfare. And the district administration is a vital role in managing law and order, implementing development initiatives, managing disasters, and ensuring effective delivery of public services. As NCC cadets, understanding civic responsibility, discipline, integrity, and leadership prepares us to become responsible citizens and future contributors to this nation building. And today's interaction offers us with an opportunity to learn directly from an officer who leads from the front in serving the society. Cadets, it is now my proud privilege to formally introduce our today's distinguished guest. We are honored to have with us Sri Dhaval Jain, IAS, District Magistrate, Bidun District, an officer whose academic excellence and whose capability and commitment to the public service stands as an inspiration to all of us. Let me tell you, sir is an alumnus of Jadavpur University, where he pursued electronics and telecommunication engineering, and further enhanced his leadership and management acumen by completing a postgraduate diploma in management from the Indian Institute of Management, Ahmedabad, one of the premier institutes in the country. Furthermore, sir added another feather in his cap by his outstanding performance at the IAS Academy, which earned him the prestigious President's Gold Medal, a testament of his dedication, discipline, and excellence. Furthermore, sir has also represented India on an international platform as a participant in the International Visitors Leadership Program, IVLP, reflecting global recognition to his leadership potential. Cadets, let me also tell you that during one of the most challenging periods in recent times, sir has played a crucial role in governance as the Municipal Commissioner of Howrah, where he effectively managed the COVID-19 pandemic, ensuring administrative efficiency and public welfare. And over the years, sir has selected various other prestigious appointments with distinction. And through his roles, sir has constantly demonstrated visionary leadership, strong administrative skills, and deep commitment to public
May I now humbly request Shri Dhaval Jain, IAS, District Magistrate, Birpur District, to share his wealth of experiences to an interactive session wherein all the cadets are requested to participate without any inhibition. So, please, sir, mic is yours. Very good morning to everybody here. I would first like to thank the entire team here, led by Colonel Roy, that you have given me this opportunity to talk to such bright people, young people today. But I have not prepared any speech. You understand this is an interactive session, so I will be waiting for your questions, your experiences which you want to share with me or in some way learn from me. But before we start, let me do a small poll. How many of you understand what I am saying? How many of you are very comfortable with English? Very comfortable with English. Okay. How many of you are very comfortable with Bengali? Okay. How many of you don't understand Bengali? No Bengali at all. Little bit. So because there is a good number of people who don't understand Bengali, I will have to mix a little bit of English and Bengali. Is there anybody who doesn't understand English, Bengali both and only understands Hindi? So there is a good set which we have. We will be able to understand English and Bengali. So I will mix it a little bit. Whatever I speak in Bengali, I will try to also translate in English so that you understand. So, I generally tell this story to begin and bring you to a little peace, bring you to a little comfort that I was not very strong in mathematics. Though I have good marks in mathematics, but I was never very strong in mathematics. But I always thought that I am extremely intelligent. একটা ধারণা থাকে না যে আমি খুব ইন্টেলিজেন্ট, আমি ম্যাথস পারবো, সেই কারণে সবসময় যখনই whenever I used to get an opportunity, I used to always take courses in mathematics. So when I was doing this MBA, as your colleague here was mentioning, that in second year, he has done MBA from IIM Ahmedabad, which is a premier institute in the country. So I decided that in the second year when we have electives, I will be taking a very strong mathematics course. So it is called Analytical Methods of Data Analytics. Such a complicated name. So I decided that I will take this course. I didn't understand anything which happened in the course. Towards the end of the course, we had to do a presentation. So I decided that let me take a topic which everybody will appreciate, everybody will like. So I took a topic on the career profile of Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar is a known cricketer, a very interesting candidate to understand his runs, his scores, his averages, his run rate. So this is something which I can analyze using data analytics, mathematics. But I had no idea what had happened during the class. So I made a presentation, whatever way I could, and I started presenting. Now you understand, whenever you will be presenting, there are some friends of yours. কিছু বন্ধু আছে যারা সবসময় হেটা করে ক্লাসে, হ্যাঁ এত কিছুই জানে না, এত ভালো ভালো প্রেজেন্টেশন দিচ্ছে, আমি একটু দিয়ে প্রশ্ন করি। So in the class when I was presenting, when I said, hey, does anybody have any questions? One of my very close friends, একটু হেটা করার জন্য হঠাৎ দাঁড়িয়ে আমাকে বললো, আচ্ছা তুমি এতগুলো গল্প বলেছো, you have spoken so much. আমাকে বলো, what is the recommendation you have for Sachin Tendulkar? মানে তুমি এতটা যে প্রেজেন্টেশন করলে, what is the recommendation you have for Sachin Tendulkar? মানে কিছু তো জ্ঞান দাও, তুমি এতটা কোর্স পড়েছো, প্রেজেন্টেশন করেছো, সচিনের কি করা উচিত টু ইমপ্রুভ বেটার? আমার কিছুই জানা ছিল না, I was completely confused. কিছুই মাথায় আসছিল না. I suddenly said that Sachin Tendulkar to কোনো recommendation দরকার. Sachin Tendulkar is the greatest person in the world. Who am I to give recommendation to Sachin Tendulkar? Somehow এটা শুনে সবাই হাসতে শুরু করলো. He also started laughing যে এই লোকটা কত গ্যাস দিতে পারে, মানে একে রেকমেন্ডেশন দিতে বললাম, এবার উনি আমাকে বললো, he suddenly turned around the topic and said, who am I to give recommendation to Sachin Tendulkar? I am quite in a similar situation today, that you are the future, you are the Sachin Tendulkars of the society. Such disciplined, such bright people who are sitting here, and I have been asked to give recommendations, I have been asked to give suggestions, I have been asked to share experiences to the Sachin Tendulkars of the society. Some of the best people
they joined NCC, and I'm extremely proud to be talking to such a vibrant group. এবার এটা হলো জাস্ট টু ব্রেক আইস। এবার আপনারা বলুন আমার মধ্যে কি শুনতে চাইছেন, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু হিয়ার ফ্রম মি? সি আই এম ভেরি ফ্র্যাঙ্ক, আই এম অলসো a person who has weaknesses. Just because you have a good profile doesn't mean that you are a person who has strengths in everything. আমি ম্যাথস ভালোবাসি না, ম্যাথসে এত ভালো নেই, but I try. You might also not be good in a lot of things, but you try. এখন একটু টাইপ করতে হবে আমার সঙ্গে কথা বলা। You have to ask a few questions. কে প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে? Something related. I will take your question later. Somebody from the audience. যা কিছু মাথায় আসছে, মানে what is an IAS, what is a DNM, জেলা কি হয়, ভিডিও কি হয়, যে কোনো জিনিস জিজ্ঞেস করতে পারেন। Let us start it. Why did you choose to become a civil servant? এটা কিন্তু খুব ভালো প্রশ্ন। ইউ হ্যাভ ডান সো মেনি থিংস ইন লাইফ। তো এখানে আপনারা এখন আমাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলছে কি আমার কিছু কিছু স্পিচ খুব ভাইরাল হয়ে গেছে। এবার জানি না আপনারা শুনেছেন কিনা, বাট আই হ্যাভ অলওয়েজ বিন ভেরি কনফিউজড ইন লাইফ। কোনোদিনই জানা ছিল না কী করতে চাইছে। আগে যখন ক্লাস 10-11 উঠলাম তখন দেখলাম সায়েন্স ইজ দ্য বেস্ট থিং, সায়েন্স পড়লে চাকরিটা ভালো পাওয়া যায়, সেই কারণে সায়েন্সটা নিই। তারপর যখন 12 এলাম দেখলাম যদি ইঞ্জিনিয়ারিং করে নেওয়া হয় তাহলে ভালো চাকরি পাওয়া যায়, তাহলে ইঞ্জিনিয়ারিং করে নিলাম। এবার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সময় মনে হলো না এই ইঞ্জিনিয়ারিং আমার পক্ষে সম্ভব নেই করা। দো আই ওয়াজ ভেরি গুড উইথ রিসার্চ, পেপারগুলো লিখছিলাম, রিসার্চ করছিলাম, পরে পড়াশোনা করলে আরও ভালো হতো। বাট আই রিয়ালাইজ কি না সারা জীবন আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করতে পারবো। আই সাডেনলি ডিসাইডেড কি না MBA করবো, ক্যাটের পরীক্ষা দিই, আবার MBA করতে চলে গেলাম। I then suddenly decided कि ना one should join the banks because banks give you a lot of money. আমি Bank of Baroda, HDFC, ICICI কথা বলছি। There is something called investment banking where you make a lot of money. So I decided that let me join investment banking. যখন investment banking করছিলাম তখন মনে হলো না এটা ঠিক হচ্ছে না। Suddenly left and joined consulting because ওখানে খুব ভ্যারাইটি আছে, অনেক রকম প্রজেক্ট করতে পারা যায়, অনেক জায়গায় করা যায়। So there is a lot of variety in consulting. When I was doing consulting, I realized that when I started interacting with a few government projects, there is something called IAS. There are something called the services where people are working for the country, people are working for public service, but I was never interested in it. Suddenly, my grandfather fell very ill. তো যা হয় বাড়িতে যদি ঠাকুরদার শরীর খারাপ থাকে, হসপিটালে অ্যাডমিটেড থাকে, তাহলে যে সব থেকে জুনিয়র বাড়িতে তাকে হসপিটাল ডিউটি দিয়ে দেওয়া হয়। সো আই ওয়াজ গিভেন দ্য হসপিটাল ডিউটি কি রাত্রে তুমি থাকো হসপিটাল। তো যখন রাত্রে ঠাকুরদার টয়লেট যাওয়ার জন্য উঠতেন, সো এভরি টাইম হি ইউজ টু আস্ক মি কে আরে তুমি একবার পরীক্ষা দিয়ে দাও, একবার পরীক্ষা দিয়ে দাও। হি ওয়াজ ভেরি ইন্টারেস্টেড দ্যাট আই শুড রাইট দ্য UPSC এক্সাম, আই শুড জয়েন দ্য IAS, বাট আই অ্যাজ আ কনফিউজড পার্সন ইন মাই লাইফ had always done one thing after another, tried this thing, tried that thing, but I used to feel that এই লোকটা একটা মরার পথে আছে, তারপরেও একই কথা মাথায় চলছে, he is about to die, but he is still thinking about the same thing that I should write this exam. So I ভাবলাম ঠিক আছে ওনার একটু কথা শুনে নেওয়া ভালো, চান্স পেলেই পরীক্ষাটা দেব। Then while I was working, I was interacting with these IAS officers, a lot of these IPS officers, कि ना এটা একটা ভালো চাকরি, এরা অনেকটা কন্ট্রিবিউট করতে পারছে, যথেষ্ট স্যাটিসফ্যাকশন আছে। I was also growing up and I started realizing that this is something which I can do. But তখনও এতটা সাহস জোগাড় করতে পারি, because when you are getting a large amount of money, আপনার বন্ধুরা বাড়ি কিনছে, গাড়ি কিনছে, আপনি তখন আবার পড়াশোনা করে you will be again sitting for an exam. That is a very difficult call, খুবই রিস্কি একটা অ্যাটেম্প। কেন এই বয়সে এসে কি আবার পরীক্ষা দেবো? এত পরীক্ষা দিয়েছি, I have so many exams, এখন আমার বন্ধুরা বিয়ে করছে, আমি আবার পড়াশোনা করতে বসবো। So I decided that I should পরীক্ষা দেবো, I will not fail the exam. One day my boss called me that you have to go to US. আমি খুব খুশি যে দেখুন আমি জাস্ট চাকরি জয়েন করেছি, আমাকে US পাঠিয়ে দিচ্ছি, ইউনাইটেড স্টেটসে যাওয়ার জন্য, ওখানে ভালো ডলারের স্যালারি পাওয়া যাবে, একটা
ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি, ওখানে গিয়ে নতুন জিনিস শিখবো, খুব এক্সাইটেড হয়ে যায়। কিন্তু ওই এক্সাইটমেন্টটা বস থেকে ভালো। I started asking the boss so that he praises me more. নিজের ব্যাপারে ভালো শুনতে তো সবারই ভালো লাগে। বসকে বললাম কি আমাকেই কেন স্যার সিলেক্ট করলেন, আমাকেই কেন পাঠাচ্ছেন, why am I being selected? So I was expecting that he will sing praises for me. মানে তুমি খুব ভালো ছেলে, তোমার মতো কেউ নেই, সেই কারণে তোমাকে পাঠানো হচ্ছে। But he just said তুমি খুব সস্তা রিসোর্স, you are a cheap resource. Cheap resource মানে obviously if they hire somebody in US in dollar salary, তাহলে ডলারের যা রেট আসে ওই সাথে অনেক পয়সা দিতে হবে। ইন্ডিয়া থেকে যদি কাউকে পাঠানো হয় তার স্যালারিটা ইন্ডিয়ান রুপিসে আছে। ইউ আর আ চিপ রিসোর্স। হি ওয়াজ নট রং, হি ওয়াজ নট ইনসাল্টিং, হি ওয়াজ টেলিং মি দ্য মার্কেট ডাইনামিক্স যে না তোমাকে কেন পাঠানো হচ্ছে। বাট আই ফেল্ট ভেরি ব্যাড। এই সায়েন্স পড়লাম, স্কুলে টপ করলাম, ইঞ্জিনিয়ারিং করলাম, কলেজে টপ করলাম, MBA করলাম, ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকে চাকরি করলাম, কনসালটেন্টে চাকরি করলাম, এত পড়াশোনা এত সব কিছু করার পর এক সেকেন্ডের মধ্যে লোকটা বলে দিল ইউ আর চিপ রিসোর্স। আই ফেল্ট ভেরি স্যাড। তখন ওই ঠাকুরদার কথা মাথায় বারবার আসতে শুরু হলো যে না তুমি একবার পরীক্ষা দিয়ে দাও, খুব সম্মানের চাকরি, খুব ভালো চাকরি, অনেক টাকা ট্রিটমেন্ট করতে পারবে। I suddenly decided that I will write an exam. This is the real story of a confused person. মানে আপনারা যে কনফিউজ হতে পারেন না বা লাইফে কোনোদিন আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকতে পারে না বা ডান দিক বাঁ দিক আপনি যাবেন না, এটা কিন্তু ইজ ভেরি মাচ ন্যাচারাল। ইট ইজ ভেরি ন্যাচারাল দ্যাট আজকে আপনি জানেন না যে আমি 30 বছর বয়সে কী করব, আপনি আজকে হয়তো জানেন না যে আপনি ক্যারিয়ার হিসাবে কী করব। বাট ইয়েস আই ওয়াজ নেভার স্টাক অন এনিথিং। যখন সায়েন্স পড়ার কথা ছিল তখন সায়েন্স পড়ছিলাম, যখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার কথা ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছিলাম, যখন MBA করার কথা ছিল MBA পড়ছিলাম। কোনোদিন আটকে থাকিনি, কোনোদিন সবসময় এই বসে থাকাকে আমি আর কী করবো আমার জীবনে কিছু হচ্ছে না। I continued moving forward and eventually after a lot of experiences, out of a lot of interaction, I realized that yes, civil service is my calling. এই জিনিসটা হচ্ছে যেটা আমার খুব পছন্দের জায়গা। এই চাকরি করলে আমি সত্যি খুব স্যাটিসফ্যাকশন পাই, আমার পরিবার খুব খুশি আছে, আমি অনেকটা কন্ট্রিবিউট করতে পারি। এই সমাজ থেকে যা পেয়েছি, হোয়াট এভার আই হ্যাভ গট ফ্রম দিস সোসাইটি, আই এম এবল টু গিভ ইট ব্যাক। আমি কেন বলছি, আমি যাদবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি। আপনি জানেন যাদবপুরের ফিস কত ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের? মাসে 187 টাকা। আজকেও 187 টাকা মাসে। আমি 8,000 টাকায় যাদবপুর মতো জায়গার থেকে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি। এটা কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা না, সরকার বা এই দেশ আমাদেরকে স্পন্সার করছে। এই যে আপনি NCC ট্রেনিং করছেন, আপনার পিছনে যে কাজটা হচ্ছে, এই সমাজ এই দেশ কিন্তু আপনাকে স্পন্সার করছে। We have to return it back to the society. We have to give it back to this country. এই যে 8,000 টাকা ইনকাম করছি, আমার যে IIT বন্ধু আছে, প্রাইভেট কলেজের বন্ধু আছে, 8 লাখ 9 লাখ টাকা ইনকাম করছে, এখন তো 20 লাখ 25 লাখ ইনকাম করছে। 8,000 টাকায় ইঞ্জিনিয়ারিং করা, 4 বছরের ফিস বলছি আমি, 1 বছরের ফিস 4 বছরে। তো এই দেশই তো আমাকে স্পন্সার করেছে, এই যে পড়াশোনা করিয়েছে, এই সমাজই তো ওই ট্যাক্স থেকে পয়সা তার থেকেই তো পড়েছে। তো আমাকে তো এই সমাজে কিছু ফেরত দিতে হবে। ওটা সিভিল সার্ভিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ওয়েজ। আপনি যে প্রাইভেট চাকরি করবেন না, আপনি যে অন্য চাকরি করবেন না, আমি এটা একদমই বলছি, কিন্তু এটা মাথায় রাখবেন এই সমাজ কিন্তু আপনাকে স্পন্সার করছে, এই দেশ কিন্তু আপনার উপরে খরচা করছে। এইটা কিন্তু কোনোভাবে আমাকে কিন্তু ফেরত করতে হবে। ওটা আমার সমাজ সেবার মাধ্যমে হোক, আমার চাকরির মাধ্যমে হোক, আমার ভালো আচরণের মাধ্যমে হোক, ইট ইজ অল হ্যাজ টু বি রিটার্ন ব্যাক। যাই হোক, ছোট প্রশ্নের খুব লম্বা একটা আনসার দিয়ে দিলাম। নেক্সট কে জিজ্ঞেস করবে কিছু? একটু টাফ কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করলে কোনো অসুবিধা নেই, বলুন। এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন। বিয়ে হওয়ার পরে আগে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড করে, প্রত্যেক জেলা বা প্রত্যেক রাজ্য বা প্রত্যেক দেশ থেকে শুরু করে ইন্ডিয়া ইজ ডিভাইডেড ইন্টু স্টেটস। তো আপনারা জানেন অনেকগুলো রাজ্য আছে, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, এরকম অনেকটা রাজ্য। এই রাজ্যগুলোকে ডিভাইড করা হয় আবার ডিভিশনের মধ্যে। তো আমাদের রাজ্যে 5টা ডিভিশন আছে, মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সুবিধা করার জন্য উই ডিভাইড দ্য স্টেট ইন্টু 5 ডিভিশনস। বর্ধমান একটা ডিভিশন, মেদিনীপুর একটা ডিভিশন, জলপাইগুড়ি একটা ডিভিশন, মালদা একটা ডিভিশন, আর কলকাতার আশেপাশের জায়গাটাকে আমরা বলি প্রেসিডেন্সি। এই 5টা ডিভিশন মিলে
তৈরি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং প্রত্যেক ডিভিশনকে ভাগ করা হয় জেলার মধ্যে। বীরভূম জেলা মতো আরও জেলা আছে, বাঁকুড়া আছে, পশ্চিম বর্ধমান আছে, এরকম 22টি জেলা আছে কলকাতা বাদ দিয়ে। প্রত্যেক ডিভিশনের মধ্যে কিছু জেলা আছে। আমরা করি বর্ধমান ডিভিশন, মানে বর্ধমান ডিভিশন হুগলি আছে, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান আর বীরভূম, এই 4টে জেলা হচ্ছে বর্ধমান ডিভিশন। এবার প্রত্যেক জেলার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে হেডে একটা পোস্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে, যেটাকে বলা হয় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিএম। মানে যতগুলো অন্য ডিপার্টমেন্টগুলো কাজ করছে তাদের সঙ্গে কোঅর্ডিনেট করে রাজ্য সরকারের সঙ্গে একটা কোঅর্ডিনেশন মেনটেন করা। ইউ মেনটেন কোঅর্ডিনেশন উইথ দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট অ্যান্ড অল দিস ডিপার্টমেন্টস লাইক পিডব্লিউডি, পিএইচই, পুলিশ, এক্সাইজ, এত রকম যে ডিপার্টমেন্ট, এগ্রিকালচার, এতগুলো যে ডিপার্টমেন্ট আছে তাদের সঙ্গে কোঅর্ডিনেট করে একটা সিঙ্গল নোডাল পয়েন্ট হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিএম। অনেক রাজ্যে এটাকে ডেপুটি কমিশনারও বলা হয়, অনেক রাজ্যে কালেক্টরকেও বলা হয়, এখানেও ডিএম কালেক্টর বলা হয়। দে আর অল বেসিক্যালি দ্য সেম। তাহলে এরপরে জেলা নিচে স্তরে কি আছে? when we break a district into pieces we create sub divisions. আমাদের জেলায় 3টে সাব ডিভিশন আছে, রামপুরহাট, শিউরি আর বোলপুর। এই সাব ডিভিশনের মাথার উপরে হচ্ছে এসডিও, সাব ডিভিশনাল অফিসার। তাহলে একজন এসডিও রামপুরহাট আছে, একজন এসডিও শিউরি আছে, একজন এসডিও বোলপুর আছে। এবার এই সাব ডিভিশনগুলোকে ভেঙে দেওয়া হয় ব্লকে। প্রত্যেক ব্লকের মাথার উপরে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আছে বিডিও। তাহলে বিডিও নানুর, বিডিও ইলামবাজার, বিডিও বোলপুর শ্রীনিকেতন, এই জায়গাটায় আমরা বসে আছি, বিডিও ময়ূরেশ্বর 1, ময়ূরেশ্বর 2, মোহাম্মদ বাজার, এইভাবে বিডিও সাহেবরা থাকে। এবার এর নিচে থাকে গ্রাম পঞ্চায়েত। মানে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কোথায় শুরু হলো? দেশে, তারপরে স্টেটে, তারপরে স্টেট থেকে ডিভিশন, ডিভিশন থেকে ডিস্ট্রিক্ট, ডিস্ট্রিক্ট থেকে সাব ডিভিশন, সাব ডিভিশনের পর ব্লক। এই যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে এত ভাগাভাগি, তার কারণটা হচ্ছে মানুষের যত কাছাকাছি আমরা পৌঁছতে পারি। উই ট্রাই টু স্টে অ্যাজ ক্লোজ টু পিপল, দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রাইস টু স্টে অ্যাজ ক্লোজ টু পিপল অ্যাজ পসিবল। সেটাই হচ্ছে এই পিছনের সাইকেল। এবার হোয়াট ডাজ আ ডিএম ডু? যা আপনাকে বললাম, সব থেকে প্রথম কাজ হচ্ছে এই কোঅর্ডিনেশন করা। এত রকম এজেন্সিস কাজ করছে, তাদের সঙ্গে যদি আপনাকে ডেভেলপমেন্টের কাজ করতে হয়, ইউ হ্যাভ টু কোঅর্ডিনেট উইথ অল দিস এজেন্সিস। সো দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট জব। Second is there is a lot of other activities like regulatory activities. আপনার পুলিশের একটা রেগুলেটরি পার্ট আছে, আপনার এক্সাইজ যারা লিকার ম্যানুফ্যাকচারিং বা এদের সঙ্গে তার একটা রেগুলেটরি পার্ট আছে, অনেকগুলো লাইসেন্সেস আছে, পেট্রোল পাম্পস, জমি, এই জিনিসগুলো রেগুলেটরি পার্টটা করা হয়। ডেভেলপমেন্টের একটা বড় কাজ আছে, বাংলার বাড়ি হচ্ছে কি হচ্ছে না, রাস্তা হচ্ছে কি হচ্ছে না, গাছপালা লাগানো হচ্ছে কি হচ্ছে না, এয়ার কোয়ালিটির পরিমাণটা কীরকম আছে, মাপদণ্ডটা কীরকম আছে, হেলথ কীরকম আছে। তো এই যে কোঅর্ডিনেশন, তাছাড়া রেগুলেটরি, তাছাড়া ডেভেলপমেন্ট, আমি একটু সামাজিক করে বলে দিই, মোটামুটি জেলায় যা কিছু হচ্ছে সব জিনিসের মধ্যে ডিএম কোনো না কোনোভাবে জড়ে যায়। বিকজ ইউ আর ইনভলভড ইন স্কুল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। এই যে স্কুলের কোনো কষ্ট থাকলে আপনাকে ইনভলভ হয়ে যেতে হবে, বিকজ কোনো না কোনো সরকারের অঙ্গ এখানে জেলায় কাজ করছে, and you are coordinating with that part of the government to see that the implementation is happening at the grassroots level. এবার বিধানসভায় বসে আমাদের মন্ত্রীরা, আমাদের এমএলএরা কিছু কিছু পলিসি না কি আমাদেরকে মানুষকে এটা পাইয়ে দিবে, ওই পলিসিটা ওখানে তৈরি হয়ে যাওয়ার পর জেলা স্তরে কিন্তু we try to implement that policy. So all implementation is happening at the district level, at the block level, at the sub division level. কোনো স্কিম তৈরি হলো, ভালো কত সেই রাস্তাগুলো তৈরি করতে হবে। সো বিধানসভায় এই স্কিমটা তৈরি হবে, তারপরে ওখান থেকে স্কিম আকারে জেলায় চলে যাবে। আর আমরা এবার কোন রাস্তা হবে, কীভাবে হবে, তার কোয়ালিটি কীরকম হবে, টাইমে টেন্ডার করে কি হবে না, কে কাজ করবে, এই জিনিসগুলো করবে। এরকমই প্রত্যেক স্কিমের মধ্যে কাজ হবে। আর নেক্সট কোয়েশ্চেন। কোনো জিনিস যদি আমি তাড়াতাড়ি বলে ফেলি, something which you feel that I can repeat, do let me know. যে কোনো জিনিস জিজ্ঞেস করতে পারেন, আপনাকে ডিএম আইএস এটাই জিজ্ঞেস করতে হবে, যে কোনো জিনিস জিজ্ঞেস করতে পারেন। I will try to answer. How did you prepare for the exam? So UPSC কথা বলি না, আপনি কি ইঞ্জিনিয়ারিং কথা বলছেন? UPSC
সো ইউপিএসসির কথা যদি বলা হয়, ইউপিএসসি সিলেবাসটা বসে পড়েছে। ইউপিএসসি সিলেবাসটা হচ্ছে, ইট ইজ বেসিক্যালি অলমোস্ট এভরিথিং আন্ডার দ্য স্কাই or under the sun has been kept in the UPSC syllabus. তার মানে স্কুলে আপনি যা কিছু পড়ছেন ওটা কিন্তু ইউপিএসসি সিলেবাসে আছে। তখন সায়েন্সের কিছু অংশ আছে, এনভায়রনমেন্টের কিছু অংশ আছে, হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, টু আ লার্জ এক্সটেন্ট ইকোনমিক্সের কিছু অংশ, কিছু পলিটিক্যাল সায়েন্সের অংশ। বাট তার লেভেলটা হচ্ছে মোটামুটি ক্লাস 9, 10, 11, 12 আপনি যা পড়ছেন স্কুলে মোটামুটি ওই লেভেলেই রাখা হয়। তো আপনাকে যদি পড়াশোনা করতে হয় এই স্টেজে, আপাতত আমি খুব ডিটেলে যাবো না, এই স্টেজে 2-3টে জিনিস কিন্তু মনে রাখবেন। স্কুলে যা পড়াশোনা হচ্ছে ওই পড়াশোনা কিন্তু ভালো করে মন দেওয়া, শুধু মুখস্থ করে এক্সামে আমি পাস করে যাবো তা না, এর কি ইউটিলিটি আছে, এই জিনিসের ইমপ্লিমেন্টেশন মাঠে কীরকম হয়। ভাবো, আমি বলার জন্য বলছি, জিওগ্রাফিতে একটা কনসেপ্ট আছে এয়ার কারেন্ট বা ওশান কারেন্টস। আপনার ওশান কারেন্টসগুলো ক্রিয়েট হয়, শীতে বিভিন্ন রকম কারেন্টস তৈরি হয়, এই যে গরম হাওয়া আসে, মনসুন আসে, এই জিনিসের আলোচনা আমরা করিনি। মনসুনের সময়টা হচ্ছে জুন জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি মাস, কেরালা থেকে মনসুন ঢুকে আবার কেরালা থেকে বেরিয়ে যায়। বাট এটাতে আপনি আরও কত ডেপথে পড়তে পারেন কি মনসুন কেন তৈরি হয়, মনসুন আমাদের দেশে কেন হয়, আফ্রিকায় হয় না কেন, ইউএসএ হয় না কেন, এই যে প্রশ্নগুলো নিজেকে করা, আপনাকে যদি আপনি করতে থাকেন পড়াশোনার সঙ্গে, তাহলে আপনি ইউপিএসসির জন্য নিজেকে, মানে শুধু বই অবধি না থেকে একটু যদি 2-4টে প্রশ্ন নিজেকে করেন, তাহলে আপনি কিন্তু ওই সাবজেক্টের একটা ডেপথ পেয়ে যাবেন। ইন্টারনেটে হেল্প নিতে পারেন, ইউটিউবে হেল্প নিতে পারেন। এছাড়া কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট, মানে দেশে কী হচ্ছে, তার মানে এটা নাকি পলিটিক্সে কী হচ্ছে, বাট দেশে কী হচ্ছে মানে কোন নতুন স্কিম লঞ্চ করা হয়েছে, আমাদের রিলেশন পাকিস্তানের সঙ্গে কীরকম আছে, আমাদের রিলেশন কলম্বিয়ার সঙ্গে কীরকম আছে, আমাদের রিলেশন ইউএসের সঙ্গে কীরকম আছে, আমাদের দেশের নতুন অর্থশাস্ত্র অবস্থা কীরকম, হাউ ইজ দ্য ইকোনমিক কন্ডিশন অফ দ্য সোসাইটি, জিডিপি কেন হচ্ছে, হঠাৎ আরবিআই রেটগুলো কেন বাড়াচ্ছে, দেশে কোথায় কোথায় সংকট আছে, এই যে জিনিসগুলো পড়ার জন্য একটু নিউজ পেপার পড়তে হবে। এবার আপনি লোকাল বাংলা পেপার বা হিন্দি পেপার পড়তেই পারেন, বাট আমার রিকোয়েস্ট, যদি সামান্য ইংরেজি আপনারা বোঝেন, দেন মাই রিকোয়েস্ট টু ইউ would be that you should read Indian Express, you should read Hindu. These are newspapers which write very much about national policies. They write very much about national interest. অনেকটা সায়েন্স, এনভায়রনমেন্টের ব্যাপারে এখানে কিছু টপিক্স পাওয়া যায়। আমি অন্য পেপারগুলো খারাপ বলছি, বাট এই পেপারে অন্তত অ্যানালিসিস খুব ভালো থাকে। তো কিছুটা নিউজ পেপার পড়া, আবার স্পোর্টস পেজ, করিনা কাপুর কী করছে, শাহিদ কাপুর কী করছে, এটা বাদ দিয়ে একটু ন্যাশনাল নিউজ যদি ফলো করেন আর কিছুটা সায়েন্স এনভায়রনমেন্ট ফলো করেন, তাহলে খুব হেল্প করবে আপনার গোয়িং ফরওয়ার্ড। লাস্টলি একটু আমার ধারণা, মোবাইলে আমরা রিলের পর রিল দেখতে থাকি, যদি আপনি দেখেন অনেক রকম ইউপিএসসি প্রিপারেশন বা তার রিলেটেড টপিক, কারণ আমি মডার্ন হিস্ট্রি খুব ভালো করে স্কুলে পড়ি, আমার যদি পড়ার ইচ্ছা থাকে আমি কী করি, ইউটিউবে মডার্ন হিস্ট্রি লিখি, খুব সুন্দর 8 মিনিট 9 মিনিটের লেকচার পাওয়া যায়, ভিডিওস পাওয়া যায়, ইনফোগ্রাফিক্স পাওয়া যায়। এই জিনিসটা নিজের মোবাইলকে, নিজের ইন্টারনেটকে যদি একটু কাজে ব্যবহার করা, রিল দেখুন, আমি একদম ভালো করছি, কিন্তু রেগুলার রিল ছেড়ে যদি একটু সামান্য ইউটিউবে যদি আপনি পড়াশোনার ভিডিওগুলো দেখেন, কিন্তু আপনি দেখবেন স্কুলে যা 8 ঘন্টা বা 45 মিনিটে আপনি বুঝলেন একটা বই পড়ে, ওটা কিন্তু 7-8 মিনিটে কিন্তু আপনি বুঝে যাবেন, আপনার ডেপটা কিন্তু অনেক বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ইউ উইল বি টু লার্ন ফার মোর ইফ ইউ রেফার টু ইউটিউব audio guides like podcast, the same thing which you are covering in 45 minutes in your school class, you will be able to do in 7 to 8 minutes. But obviously you have to keep control over yourself कि আমি 7-8 মিনিটে মডার্ন হিস্ট্রি ভিডিও শুরু করলাম, আর তারপরে আমার মেসি কী করছে, রোনাল্ডো কী করছে, ওই দিকে চলে গেলাম। সো এইটা একটু মাথায় রাখা। So these are the 3 important things I would recommend. Study well in school, focus on your textbooks in school. You should refer to newspapers on the regular basis to read national news. মানে আমি পলিটিক্স, স্পোর্টসের কথা একটা বলছি না, স্পোর্টসের খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু হলে নিশ্চয়ই করুন, বাট রেগুলার স্কোর ফলো করতে হবে, ডেটগুলো মুখস্থ করতে হবে, তবে কী হলো একটা মুখস্থ করা দরকার নেই, বাট কেন হলো, এটাই কেন হলো, অন্য কিছু কেন হলো না,
বা এই জায়গায় কেন হলো ওনার জন্য বলছি ব্যাটেল অফ পানিপথ। আমরা সবাই বলেছি পানিপথের একটা যুদ্ধ হয়েছে, পানিপথেই কেন হয়েছে, অন্য কোথায় কেন হয়নি। এই যে একটা চিন্তা ভাবনা যদি শুরু থেকে তৈরি করা হয়, নিউজ পেপার একটু রেফার করা হয়, আর মাঝে মাঝে টেকনোলজি ইউজ করা, ইউজিং টেকনোলজি টু ক্রিয়েট ইউর লার্নিং লাইক ইউটিউব, পডকাস্ট। আমি এখনো কিন্তু অনেক জিনিস যেটা বুঝি না, অনেক সময় একটা 7-8 মিনিটের পডকাস্ট শুনি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে খুব ভালো পডকাস্ট পাওয়া যায়, শেখার তার একটা প্রিন্ট বলে একটা খুব ভালো পডকাস্ট পাওয়া যায়। তখন আমি বুঝতে চাইছিলাম এই যে রিসেন্টলি এয়ারলাইন ক্রাইসিস হলো, ইন্ডিগো হঠাৎ অনেকগুলো ফ্লাইট ক্যান্সেল করতে শুরু করে দিল, সবাই এয়ারপোর্টে আটকে গেল। এবার যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলো হঠাৎ কেন হলো, তাহলে আমার তো 4 দিন নিউজ পেপার পড়তে হবে, বুঝতে হবে, 4টে লোকের সঙ্গে কথা বলতে হবে। কিন্তু ইউটিউবে গিয়ে যদি আপনি লেখেন প্লিজ এক্সপ্লেন দ্য ইন্ডিগো ক্রাইসিস, একটা 7 মিনিটে একদম ডিটেইলড ভিডিও আপনি পাবেন, যেটা পড়ে নিয়ে বা শুনে নিয়ে আপনি কিন্তু কমপ্লিটলি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন। তো অনেক জিনিসে কিন্তু টেকনোলজি আমাদের খুব হেল্প করে, এই টেকনোলজির হেল্প নেওয়া একটু প্রিপারেশনের জন্য ভালো। যে কোনো জিনিস জিজ্ঞেস করতে পারে। हमारे देश में जाओ कि जो नियम चेंज हो रहे हैं, जैसे একটু সমান হলো, শুনতে পাচ্ছি তো? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अपने देश में बड़े सारे स्टेट्स में जगह में नेम और प्लेसेस चेंज कर दिया है, जो रिलीजन करते हैं उसको कैसे प्रभावित करते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे प्लेसेस का नाम चेंज किया जा रहा है, जैसे यूपी स्टेट्स वगैरह में और भी, तो हमारे रिलीजियंस में मतलब कैसे डिफरेंसेस पैदा करते हैं और कैसे इफेक्ट करते हैं साइड से। बड़ा सेंसिटिव। আপনারা কি হিন্দি বোঝেন? আমি হিন্দিতে প্রশ্ন করেছেন, দুদিন पहले हिंदी बोले थे। तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि बहुत सारी जगह पे नाम बदल दिया जा रहा है। जैसे मुगल सराय में एक स्टेशन है, उसका नाम जो है दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन हो गया। कुछ स्टेट्स के नाम पहले बॉम्बे बुलाते थे, अब मुंबई बुलाते हैं, पहले कलकत्ता बुलाते थे, अब कोलकाता बुलाते हैं। जो नाम बदले जा रहे हैं कुछ कुछ जगह, इससे सोसाइटी के बीच में कुछ कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। समझिए पहले नाम जो है कोई अरबिक नाम था, उसको अचानक से हमने कोई देवनागरी नाम दे दिया, या पहले कोई मुस्लिम नाम था उसने हमने उसको एक हिंदू नाम दे दिया। तो इसकी वजह से कई बार सोसाइटी के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? पहले तो उन्होंने ये कहा, देखिए टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोगों की देश का स्ट्रक्चर क्या है। आप लोग वोट देते हैं, वोट देने के बाद नेता सिलेक्ट होते हैं। क्यों आप वोट देते हैं, क्यों वो सिलेक्ट होते हैं? कि आप रोज रोज जाके विधानसभा में या संसद में या पार्लियामेंट में आप लोग नहीं बैठना चाहते। आप लोग चाहते हैं आप अपने रिप्रेजेंटेटिव रहे वहाँ पे, जो आपकी बात वहाँ रखें। आप अपना काम करें, आप एनसीसी की क्लास अटेंड करें, आप कहीं नौकरी कर सकते हो, नौकरी करें। तो आपने क्या किया, मिलकर एक अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुना। जैसे क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है कि सब चीज़ें हम टीचर को नहीं बोल सकते, कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव या मॉनिटर होगा तो जाके टीचर के साथ कोऑर्डिनेट करें। वैसे ही आप लोगों ने देश का जो स्ट्रक्चर है उसमें डिसाइड किया है हम लोगों ने डेमोक्रेसी में, कि हम लोग वोट देंगे। वोट देने के बाद एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करें, वो रिप्रेजेंटेटिव संसद में जाएगा या विधानसभा में जाएगा, हमारी बात है। तो आपने ये अपनी जो पावर है, ये जो आपका कंट्रोल है, ये आपने किसी को दिया है। जब ये लोग वहाँ रहते हैं तो आपकी बात वहाँ रखने की कोशिश करते हैं। तो ये डिसीजन जो है, अगर विधानसभा में लिया गया तो विधानसभा में, संसद में लिया गया तो संसद में, ये डिसीजन आपके रिप्रेजेंटेटिव लेंगे। आप उनको ये लगता है कि ये करने से जितने लोगों ने हमें वोट दिया है वो खुश होंगे, जितने लोगों ने हमें यहाँ भेजा है उनको खुशी होगी। एक जो सिलेक्ट होकर कोई भी मंत्री या कोई भी एमएलए जाते हैं, उनका पहला धर्म क्या है? उनके जो वोटर हैं उनको क्या चीज़ ठीक लगती है, क्या चीज़ से वो खुशी मिलती है, किस चीज़ से उनको डेवलपमेंट होता है, ये काम पहले करें। सो बहुत सारी जगह ऐसा हो सकता है कि वहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं जहाँ पे नाम बदले गए हैं, उनको ये लगा हो कि हमारे जो वोटर हैं उनको ये चीज़ पसंद आएगी। अब आप कह सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। डेमोक्रेसी सही गलत से नहीं चलती, डेमोक्रेसी चलती है वोट से। मैं इसको, आप इसको गलत तरीके से मत लीजिए। कभी भी कोई भी चीज़ एकदम 100% ठीक करना जो है,
जो चीज़ मैं आपके लिए ठीक करूँगा वो दूसरे के लिए गलत हो सकती है। सोचिए मैंने डिसाइड किया कल से हम लोग सब लोग नीला कलर करेंगे, तो जिसको हरा कलर पसंद है उसको खराब करेंगे। अगर मैंने सोचा हम लोग हरा कलर पहनेंगे तो जिसको नीला पसंद है उसको खराब करेंगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा इस पूरे ग्रुप के बीच में 80-90% लोगों को क्या पसंद है। अगर नीला उठ गया है तो हम लोग नीला यूनिफॉर्म कर देते हैं, अगर हरा उठ गया है तो हरा यूनिफॉर्म कर देते हैं। देश की पॉलिसी भी ऐसे ही बनती है, देश की जो डिसीजन है वो भी ऐसे ही बनते हैं कि मेजोरिटी को क्या ठीक लगता है। क्योंकि आपका मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं खुश रख सकूँ। तो अगर उस समय जिन्होंने ये डिसाइड किया, मैं कोई एक पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने ये डिसाइड किया तो उनको लगता है कि अगर मुझे 100 लोग वोट कर रहे हैं तो उसमें से 90 लोगों को 80 लोगों को इससे खुशी मिले, इसलिए ये डिसीजन लिया गया। तो सही गलत जो है वो आपके लिए जो सही है दूसरे के लिए गलत हो सकता है, दूसरे के लिए जो सही है वो आपके लिए गलत हो सकता है। अच्छा बुरे में गवर्नेंस नहीं चलती, सही गलत में गवर्नेंस नहीं चलती। ज़्यादातर लोगों को क्या पसंद है, व्हाट डू मेजॉरिटी ऑफ पीपल लाइक एट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, दैट इज हाउ गवर्नेंस फंक्शंस। और थक गए कुछ भी दिमाग में नहीं चल रहा। गुड। What is the work of an AD? So basically in every district there is a DM. There is a AD, a DM. अब DM अकेला तो इतने सारे काम नहीं कर सकता। It is not possible कि আমি হেলথও দেখছি, এডুকেশনও দেখছি, এগ্রিকালচারও দেখছি, ফুড সাপ্লাইও দেখছি, পুলিশিংও দেখছি, এত রকম জিনিসের মধ্যে আপনার তো কিন্তু হ্যান্ডস দরকার। You require people to work for you. So your a large number of your powers are delegated to your deputies. Let's say for example, there is a headmaster in the school, but there will be a vice principal or a vice headmaster, then there will be a teacher in charge, then there will be a section in charge. যেভাবে ইউনিভার্সিটিতে হয় এখানে ভাইস চ্যান্সেলর থাকেন, ওনার নিচে আবার ডিন থাকেন, ডিনের নিচে আবার HOD থাকেন। সো দ্যাট কিছু কিছু কাজ আপনি ডেলিগেট করতে পারেন, আর যদি একটাই লোক সব কাজ করবে তাহলে ও কোনো কাজই করতে পারবে। সো আই হ্যাভ সাম ডেপুটিস, দে আর কল্ড ADMs, মানে এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, মানে ডিএম এর কিছু পাওয়ার ওরা প্রয়োগ করে অ্যাজ ডেপুটিস অফ দ্য ডিএম। তো আমার 5 জন ADM আছে বীরভূম, যারা আমার যতগুলো টপিক দেখা তাদের মধ্যে ভালোভাবে there has been division of topics which I look after amongst the ADMs. জেলা এবার কেন কি খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন উনি জিজ্ঞেস করছেন যে জেলার পরিচালনা, দেখুন খুব বেশি যে পরিচালনা আমরা করি বা আমরা যে নাম হচ্ছে জেলা শাসক, আমরা যে শাসক আছি তা আমরা বেশিরভাগ সময় চেষ্টা করি যে মানুষের যা দরকার আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাদের পাশে আছি। ওদের যদি কোনো জিনিস আটকে যায় তাদের রেজলভ করে দেওয়া বা উই ট্রাই টু সলভ দেয়ার প্রবলেম। কেন অনুভূতি হয়, এর থেকে বড় অনুভূতি আর কিছু নেই। মানে যা স্যাটিসফ্যাকশন অফ হেল্পিং আদার্স, আপনি বলেন চেষ্টা করে দেখবেন যদি অন্য কারো সাহায্য করেন, ইফ ইউ হেল্প আদার্স ইউ উইল স্লিপ দ্য মোস্ট পিস। মানে যত শান্তি এটাতে পাওয়া যায় আর কোনো জিনিসেই পাওয়া যায় যা কি মানে একটা হয় না। তো আমরা সবাই কাজ কেন কি না, জীবনে কিছু একটু কাজ করবো, এই একটু ভালো ফিল, একটা এক্সাইটমেন্ট ফিল, একটা নতুন কিছু করছি, কারো সাহায্য করছি, কারো জিনিসটা এতদিন আটকে ছিল, কোনো জায়গায় অন্যটা 20-25 বছর ছোট একটা কাজের জন্য আটকে ছিল, আমি ওটা পুরাতে সাহায্য করতে পারলাম, আমি ওটা করতে আই ওয়াজ এবল টু হেল্প আউট দ্যাট প্রবলেম উইচ ওয়াজ হ্যাপেনিং। এই যে স্যাটিসফ্যাকশন ইজ অ্যাট এ ডিফারেন্ট লেভেল। আপনি এনসিসির মাধ্যমেও দেখবেন যখন আপনারা সোশ্যাল সার্ভিসে যান, কোনো জায়গায় কারো হেল্প করতে যান, আপনার কিন্তু ওই দিন বাড়ি এসে কিন্তু খুব ভালো লাগে যে আজকে এই বড়ো কাজটা করেছি, একটা ভালো কাজ করেছি। দিস ফিলিং ফর মি ইজ অন আ ডেইলি বেসিস। আজকে আপনাদের সঙ্গে ইন্টারাকশন করতে এসেছি, আপনারা প্রশ্ন করেছেন, কিছু লোকের আমার যেমন পছন্দ হয়েছে, সাম পিপল হ্যাভ নট লাইক মাই আনসার, লাইক মাই আনসার, বাট আই সি সাম অফ দ্য এনার্জি ইন ইউর আইজ, দেয়ার ইজ সাম অফ দ্য এক্সাইটমেন্ট ইন ইউর আইজ। এইটা দেখে যখন আমি গাড়িতে ফিরে যাবো, আই উইল ফিল গুড অ্যাবাউট যে সকাল সকাল দেখুন একটা ইয়াং লোকের সাথে কথা বললাম, ওরাও খুব এক্সাইটেড ছিল, হয়তো 4-5 আমার কথা শুনে কিছুটা ইন্সপায়ার হবে, হয়তো ওরাও দেশের জন্য কিছু করবে। এই যে ফিলিংটা দ্যাট ইউ আর এবল টু কন্ট্রিবিউট ব্যাক টু, যেটা বললাম না 8,000 টাকায় দেরি করেছে, কিছু তো ফেরত দিতে হবে সমাজকে, যাদের থেকে এত পেয়েছি। আমি বেশি দিতে বলছি না, পয়সা দিতে বলছি না, কিন্তু কিছু তো ফেরত দিতে হবে। দ্যাট ফিলিং গিভস ইউ আ লট অফ হ্যাপিনেস।
কিনা যে মানে মা বাবা আমাদের জন্য এতটা করেছে, আমরা মা বাবার জন্য যদি এইটুকু করতে পারি, ওদের জন্য যদি একটা সুন্দর গাড়ি কিনে দিতে পারি, ওদের জন্য যদি কোনো ছুটির অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিতে পারি, ওদের জন্য একটা মায়ের জন্য একটা যদি শাড়ি নিয়ে দিতে পারি, ওদের মধ্যে যে স্যাটিসফ্যাকশনটা আমরা দেখি, যে খুশিটা দেখি, আমরা কিন্তু খুব খুশি ফিল করি। নিজের জামা কাপড় থেকে বেশি আমাদের খুশি হয় যে মাকে একটা শাড়ি কিনে দিয়ে দিতে পারবো। এই যে স্যাটিসফ্যাকশন যারা আমাদের জন্য করেছে তাদের জন্য পথ করা, তো এই দেশ সমাজ তো আমাদের জন্য কত করেছে, তাদের জন্য করে কি আমরা খুশি পাবো না? এই স্যাটিসফ্যাকশনই আমরা মনে করি। এটা তো ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন আমি জিজ্ঞেস করেছি, আজকে ভেরি ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন যে আপনি বছরে কতদিন ছুটিতে থাকতে, আর ছুটিতে যখন থাকেন তখন কাজ কি? তো আই উইল বি ভেরি অনেস্ট, আই গেট ভেরি লেস নাম্বার অফ লিভস। মানে আমার মনে নেই আজ কবে ছুটি নিয়েছি, তো আমি বলতেও পারবো না যে বছরে কতদিন। অনেক সপ্তাহ যায় যে শনি রবিও ছুটি পাওয়া যায়, তখন রবিবার দিনও অফিস করতে হয় বা কোনো সাইড করতে হয়। তো আপনি বলবেন তাহলে আপনার মধ্যে কোনো কষ্ট দেখছি না কেন, বা আপনি টেনশনে নেই কেন, এরকম চাকরি করছেন কেন, ছেড়ে দিচ্ছেন না কেন? দ্যাট ইজ দ্য চার্ম অফ দিস জবস। আমাকে কেউ বাধ্য করছে, আই এম দ্য বস অফ মাই অফিস। আমি যদি অফিস যাই না, আমাকে কে বলবে? ভাবুন, আপনি অফিসের বস যদি থাকেন, আপনাকে কে বলেছে 10টায়? আপনি দুপুরে যেতে পারেন, আপনি 4টায় যেতে পারেন, আপনি নাও যেতে পারেন। বস যদি জুনিয়র এসে বলবে না যে আপনি অফিসে আসেননি, তো আমাকে কেউ বাধ্য করছে। বাট দ্য অ্যামাউন্ট অফ কন্ট্রিবিউশন ইউ আর মেকিং অন আ ডেইলি বেসিস, যতটা কাজ আপনি করে দিতে পারছেন তার সঙ্গে যে স্যাটিসফ্যাকশন অ্যাটাচ, তার সঙ্গে যে ইম্পর্টেন্স অ্যাটাচ, আপনার নিজেই ইচ্ছা করে না ছুটি, আপনার নিজেই ইচ্ছা করে না যে আমি দেরিতে যাই। ভাবুন, আজকে আপনাদের সঙ্গে প্রোগ্রাম ছিল 9টায়, আমি কিন্তু 8:35 এখানে ঢুকে গেছি। আমার গাড়ি কোনো জায়গায় আটকায় না, পুলিশ প্রচুর আমার সঙ্গে থাকে, আমি জানি আমি 20 মিনিটে পৌঁছে যাই। কিন্তু তারপরেও আগে আসার কারণটা কি না, 1 মিনিটও দেরি না হয়ে যায় টাইমের আগে গিয়ে, যদি বাই চান্স কোনো অ্যারেঞ্জমেন্টে আমাকে কিছু বুঝতে হয়, কিছু শিখতে হয়, আমি কিন্তু ওটা শিখে দেখে। দিস ইজ নট হ্যাপেনিং বিকজ কর্নল সাহেব আমাকে বলেছেন আপনি 9টায় একটু আগে চলে আসেন। দিস ইজ হ্যাপেনিং বিকজ আই এম প্যাশনেট অ্যাবাউট দিস। আমার খুব ইচ্ছে আছে আপনাদের সঙ্গে ইন্টারেক্ট করার, আমি কিন্তু খুশি আছি। এবার আমি তো আজকে সকালের দিনে একটু ছুটি আরাম করতেই পারি, আর দেখুন আমার চাকরি হচ্ছে পার্মানেন্ট চাকরি, কেউ আমাকে চাকরি থেকে বার করে, রাষ্ট্রপতি খুঁজে গেলেও সংসদে কিন্তু আমার চাকরি নিতে হবে। মানে দিস ইজ নট এনি আদার জব। নো চিফ মিনিস্টার, নো প্রাইম মিনিস্টার ক্যান টেক দ্য জব অফ মাই জব, মাই স্যালারি ইজ পার্মানেন্ট। মানে একদম পার্লামেন্টে গিয়ে অধিবেশন করতে হবে, তারপরেও চাকরি যাওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট। এতটা সিকিউরিটির পরও কিসের জন্য আমি উঠে আসছি? দিস ইজ দ্য প্যাশন অফ দিস জব, দিস ইজ হোয়াট দ্য কিক দিস জব। এটা হলো ছুটির প্রশ্ন। বাট ছুটি চাইলে নিশ্চয়ই ছুটি পাবে, আমি দোষ দিচ্ছি, বাট আমার মনে নেই আমি লাস্ট করে ছুটি নিয়েছি। এবার যখন ছুটি নিয়েওছি তখন অবভিয়াসলি এই এডিওরা থাকে, এসডিও সাহেবরা থাকে, বিডিও সাহেবরা থাকে, আপনি ছুটিতে থাকেন, আপনার ডেপুটেশন আছে ওই কাজটা দেখান। আর আমি যে জেলা চালাচ্ছি, আমি যে দেশ চালাচ্ছি তা এটা কোনোদিনই ভাববেন না যে আমি একমাত্র লোকে সব কিছু করছি। বাট হ্যাঁ, আপনি যখন নেই, সিস্টেমটা কিন্তু সিস্টেম ওইভাবে তৈরি করা আছে, এত রকম হায়ারার্কি আছে, এত রকম অফিসার আছে, আপনি যখন নেই সিস্টেম খুব সুন্দর কাজ করে। নেক্সট আমি এটা ঠিকই যে আমি আগেও বলেছিলাম যে এত পরীক্ষা দেওয়া, চাকরি ছাড়া, আবার চাকরি করা, আবার পড়াশোনা করা, তো ওয়েদার ইউ আর ফিলিং ইরিটেটেড অর নট, মানে একটা বিরক্তি চলে আসে না, কত যে আর করবো, কত যে আর পরীক্ষা দেবো। একদম মানে আই এম নট সেইং দ্যাট আপনাকে আমার মতোই করতে হবে, আপনি একটাই পরীক্ষা দিন, আপনি একটাই চাকরি করুন। আমি একদমই এটা বলছি না যে আপনাকে 10 রকম পরীক্ষা দিতে হবে 10 রকম। আমি যেটা বলতে চাইছিলাম ওটা ছিল কি, a person like me can also be confused in life. মানে আমার মতো লোক যে এত রকম ডিগ্রি করেছে সেও কিন্তু কনফিউজ থাকতে পারে। জীবনে বিভিন্ন রকম জিনিস করা মানে হচ্ছে যে এই লোকটা ফেল হয়ে যাবে জীবনে, বা এই পারছে না তা না। অনেক সময় হবে যে আপনি আর্টস নিয়ে পড়লেন, কিছু বোঝা গেল, আপনি সায়েন্সের দিকে চলে গেলেন, আপনি
হচ্ছেন, আপনি সায়েন্সের দিকে চলে গেলেন, তখন কিন্তু কোনোদিন এটা ভাববেন না যে আপনি আর জীবনে সাকসেস পেতে পারবেন না। ইউ উইল নট বি এবল টু বি সাকসেসফুল ইন লাইফ। ইউ ক্যান অলওয়েজ বি সাকসেসফুল ইন লাইফ ইফ ইউ ট্রাই ডিফারেন্ট থিংস। কেন? যত রকম জিনিস আপনি দেখেন, যত রকম জিনিস আপনি অনুভূতি করেন, the number of different experiences you have in life, that makes you more intelligent, that makes you more experienced, that makes you more considerate, that makes you more intelligent towards decision making. আপনি একটা better decision maker হয়ে যান। তো আপনার জন্য অনেক জিনিস এই অনুভূতি কিন্তু আপনাকে আরো স্ট্রং করে তোলে। এবার ওনার যে মূল প্রশ্ন, which is, does it not lead to irritation? It never led to irritation to me because I always had some or the other motivation. আমার সায়েন্স নিয়ে যখন পড়লাম, তাহলে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা দেবো, ইঞ্জিনিয়ারিং ভালো ইঞ্জিনিয়ারিং করছি, রিসার্চে পড়াশোনা করছি, আবার একটা চাকরি পেয়ে গেছি, এই মোটিভেশনকে হ্যাঁ কত ভালো চাকরি পেয়েছি না, এর থেকেও ভালো কিছু করতে পারবো। সো দিস ইজ নট ইরিটেশন বা বিরক্তি, দিস ইজ মোর অ্যাম্বিশন। আপনার জীবনে আরো কিছু করার যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে বিরক্তির ভাব বা ইরিটেশনের ভাব আসাটা খুব লিমিটেড, তখন আর হয় না। বাট হ্যাঁ, আমি শুধু একটা জিনিসই করতে চাইছিলাম আর একটা জিনিসই পারলাম না, তাহলে জীবনে কিন্তু ইরিটেশন আর বিরক্তির ভাব কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি চলে আসে। বাট আমি যে এটা করতে চাইছিলাম, এটা হলো, এবার আমি নেক্সট করবো, আমি এগিয়ে যাবো, এই যে নদীর মতো দাঁড়িয়ে বাঁধে হলেও সোজা পথে যে আমি হেঁটে যাচ্ছি, আমি বয়ে চলে যাচ্ছি সাগরের দিকে, এই যে ফিলিং, আপনার মধ্যে বিরক্তির জন্য ভাবতেই গেলে। আমরা আপনাদের সঙ্গে কথা বলার আগে আলোচনা করছিলাম কি ইফ ইউ আর বিজি উইথ সামওয়ান, এই যে বিরক্তি, এই যে বাড়ির কথা মনে পড়ছে, এটা ভালো লাগছে না, শরীর খারাপ খারাপ লাগছে, মাথা যন্ত্রণা, কাজের মধ্যে থাকলে আপনি যদি ইনভলভ থাকেন, বিজি থাকেন, মোটিভেটেড থাকেন, এইসব জিনিস মধ্যে আপনার ফিল হবে। এই বিরক্তির ভাব আসবে, এটা সবাই থাকবে না বিরক্তির ভাব ফিল করা। আচ্ছা, তো উনি জিজ্ঞেস করছেন, ইজ আস্কিং দ্যাট হাউ হোয়াট ওয়াজ ইউর ইউপিএসসি জার্নি, মানে ইউপিএসসি এক্সামে কি কি হলো, তারপরে কি হলো, আর হোয়াট ওয়াজ ইউর অপশনাল সাবজেক্ট। এবার অপশনাল সাবজেক্ট কি হয়, এই পরীক্ষায় বাকি সব এক্সাম কিন্তু কম, the papers are common. There is one subject which you are allowed to select, that is the optional subject. For example, আমি MBA করেছিলাম, সেই কারণে ম্যানেজমেন্টটা নিলাম। অনেকজন ইকোনমিক্স পড়ে, পুরো ইকোনমিক্স পড়ে নেয়। যারা পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে পড়েছে, ওরা পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে পরীক্ষা দিতে পারে। যারা ম্যাথস পড়েছে, ওরা ম্যাথস নিয়ে পরীক্ষা, সব সাবজেক্টে কিন্তু অপশনাল হিসাবে নেওয়া যায়। তাহলে আপনি যে সাবজেক্টে গ্র্যাজুয়েশন করেছেন বা যে সাবজেক্ট আপনার ভালো লাগে, you can always take that subject as an optional subject. So I took management because I had done MBA. Recently MBA পড়াশোনা করেছিলাম, সেই কারণে ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আমার ধারণা ছিল কম পড়াশোনা করে, কম বই পড়ে আমি কিন্তু পরীক্ষাটা পাস করব। মানে স্ট্র্যাটেজিক একটা ডিসিশন ছিল। Now what is the UPSC journey like? See, I didn't study too much because I was not interested in the exam. আপনাকে আগেই বলেছি আমি কোনোদিন পরীক্ষা দিতে চাইছিলাম না, কিন্তু ঠাকুর তাই একটু কোশ্চেন করে দিলেন, বস একটু আমাকে রাগ ধরিয়ে দিল বলে আমি পরীক্ষাটা দিই। I had never decided to give this exam. It's the combination of my grandfather and the boss. I already told you the story about it. So I decided that আমি চাকরি ছাড়ব, একটা চাকরিতে ছিলাম, I will not leave my job because why? All my batchmates are earning so much. আমি যদি চাকরি ছেড়ে দিই আর এই পরীক্ষা is very difficult, হয়তো 10 লাখ লোক এক্সামে বসে, 100 জন আইএস পাবে। আপনি বুঝতে পারছেন 10 lakh people sitting for the exam, 100 people getting into the IAS. তো এ তো একদমই না আই এম দ্য মোস্ট ইন্টেলিজেন্ট পারসন। মানে এটা কি হতে পারে যে 10 লাখ দেশের লোকের মধ্যে only 100 people are intelligent? It is not possible. It is some matter of luck, some matter of ওই দিন কে মাথা ঠান্ডা রাখতে পেরেছে, ওই দিন পরীক্ষার সময় কার পেটে গ্যাস হয়নি, কার মাথা যন্ত্রণা হয়নি, কে ভালো করে খাওয়া দাওয়া করে এসছে, একটু মাথা ঠান্ডা রেখেছে। ইট ইজ আ কম্বিনেশন অফ লট অফ থিংস। আমরা কোনোদিন মনে করবেন না কি 100 জন হচ্ছে সব থেকে ইন্টেলিজেন্ট, 10 লাখের মধ্যে হতে পারে কি 100 লোকই ইন্টেলিজেন্ট হতে পারে। ওরা ওই দিন নিজেকে কন্ট্রোলে রেখেছে। They have been able to control their mental faculties, their physical faculties to appear for them. Now, I decided that if this exam is so uncertain, I will have to keep up back. আপনাকেও জীবনে বলবো সবসময় একটা প্ল্যান বি রাখুন। সবসময় যে আমি একটা জিনিসই করবো আর এটা ছাড়া আর কিছু জীবনে করতে পারবো না, এইভাবে ভাববেন না। আমাদের দেশের সব রকম পরীক্ষায় কিন্তু কম্পিটিশন বিরাট, তো আপনাকে সবসময় একটা ব্যাকআপ রাখতে হবে। সো আমার ব্যাকআপটা ছিল এই চাকরিটা ছাড়বো, সেই কারণে আই ইউজ টু গেট আপ ভেরি আর্লি ইন দ্য মর্নিং। আপনারা
কন্টেন্ট মিটির জন্য 6টা 6:30 উঠতাম, মুম্বাইয়ে চাকরি করছিলাম, লোকাল ট্রেন ধরতাম ইচ্ছা, ট্যাক্সি ধরার মতো পয়সা ছিল, কিন্তু লোকাল ট্রেন ধরতাম এই কারণে একটা তো কম সময়ে অফিস পৌঁছানো যায়, প্লাস অনেক সময় আপনি যদি নিজেকে একটু স্ট্রাগলের মধ্যে রাখেন, আরাম থেকে যদি একটু দূরে রাখেন, ইফ ইউ কন্টিনিউ স্ট্রাগলিং অ্যান্ড ডোন্ট গিভ ইউ লট গিভ ইয়োরসেলফ লট অফ কমফর্ট, আপনি দেখুন কিন্তু আপনার এফিসিয়েন্সি অনেক বেড়ে যায়। এই যে লোকাল ট্রেনে একটু কষ্ট করে যাওয়া, দ্যাট ফিলিং ইটসেলফ প্রোভাইডস ইউ আ লট অফ এবিলিটি টু ওয়ার্ক হার্ড। তো এই যে সিম্পলিসিটি, নিজেকে একটু সিম্পল রাখা, যদি নিজেকে বেশি আপনি লাক্সারি দেবেন, নিজেকে বেশি সাপোর্ট দেবেন, নিজেকে বেশি খুশি রাখবেন, মানে সব কিছু দিনে তো আমি আরামে থাকবো, তাহলে আর পরীক্ষা দেওয়া বা কোনো কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। তো আমি লোকাল ট্রেনে সকালে 6টা অফিস পৌঁছে যেতাম, যেন সকালের দিকে মুম্বাইয়ের ট্রাফিক খুব ডিফিকাল্ট, এত বেশি ট্রাফিক থাকে। তো আমি বসে ঢোকা অনেক আগে, এত সকালে অফিস পৌঁছে যেতাম কি আর সিকিউরিটি গার্ডও নেই। তার কারণ হচ্ছে আমি গিয়ে একটু সকালের দিকে বসও থাকবে না, ট্রাফিকও থাকবে না, শান্তি দিয়ে পৌঁছে গেলাম। যদি বাড়িতে থাকবো তাহলে হাঁটা নেটফ্লিক্স চালিয়ে দেবো, বা একটু ঘুম আসছে আজকে একটু ঘুমিয়ে নিই, ঠান্ডার দিন। কিন্তু জোর করে যদি 6টা অবধি অফিসে চলে যাই আর নেটফ্লিক্স চালাতে পারবো না, আর ঘুমের কোনো জায়গা নেই, অফিসে চেয়ারে বসতে হবে, তাহলে মানে বাধ্য হয়ে নিজেকে পড়াশোনার দিকে ফেলা, এই যে শিডিউলের দিকে ফেলা, যেটা আপনাকে একটা শিডিউলে ফেলা হয়েছে, এটাই কারণ। সো দ্যাট ইউ কন্ট্রোল ইয়োর ইমোশনস, ইউ কন্ট্রোল ইয়োর মেন্টাল ফ্যাকাল্টি, নিজের উপর একটা চাপ দেওয়া, জোর। এবার তারপরে ওখানে লাঞ্চ করতাম, ওখানেই ডিনার করতাম, আবার বস চলে যাওয়ার পর রাত্রি ওখানেই পড়াশোনা করে রাত্রি 10টার সময় একবার বাড়ি এসে বেরিয়ে। বসের মনে হলো ওই বাবা তো আমার আগে 2 ঘন্টা আগে চলে আসে, হি গোজ আফটার 3 ইয়ার্স হি প্রমোটেড মি প্রিটি, মানে যে প্রমোশনটা 2 বছর হয় আমাকে 1 বছরই প্রমোট করে দিলে, এই ভেবে কিন্তু এত কাজ করছে। বাট দ্য রিয়ালিটি ওয়াজ কে আমি পড়াশোনা করছিলাম, বাড়িতে যদি থাকবো তাহলে আর পড়াশোনার দিকে মন থাকবে না, অন্যদিকে অন্য মনস্ক হয়ে যাবো। সেই কারণে আই ইউজ টু ফোর্স মাইসেলফ টু বি অফিস, এবং ওখানে পড়াশোনা ছাড়া, বই ছাড়া, কম্পিউটার ছাড়া কিছু করতে হবে। দ্যাট ইজ ওয়ান। সেকেন্ড হচ্ছে I have always believed that আপনাদের স্মার্টলি পড়াশোনা করা খুব দরকার। আমি যে সব কিছু পড়েছি না, কেন সাগরের মতো সিলেবাস, আপনি সব জিনিস যে ইনডেপথ করতে পারবেন, সব বই যে পড়তে পারবেন তা সম্ভব। একটু আগে বললাম হিস্ট্রিটা আমি বেশিরভাগ ইউটিউবে ভিডিও দেখে দেখে পড়ি, তখন আমাকে যদি বুঝতে হয় হারাপ্পান সিভিলাইজেশনে কী হয়েছে একটা বই পড়তে পারি, আপনার অন্তত 2 দিন লাগবে বইটা পড়ে। আমি ফটোগ্রাফিতে একটা হারাপ্পান সিভিলাইজেশনের ডিটেল ভিডিও দেখি, আর দরকার হলে 8টা ভিডিও দেখলাম, 8 ঘন্টার মধ্যে হারাপ্পান সিভিলাইজেশন। সো দিস স্মার্ট ওয়ে অফ ওয়ার্কিং, যত সময় বাস বা ট্রেনে ট্রাভেল করতাম কানের মধ্যে কিন্তু একটু হেডফোন রাখতাম, গান শোনা যেত না, অল ইন্ডিয়া রেডিওতে নিউজ শুনতে থাকতাম। এই ফাঁকা সময় যখন বসে আছি অন্তত নিউজ শুনতে দিই, 1-1.5 ঘন্টা গাড়ি ট্রেন বা বাসে লাগছে, সময় নষ্ট না করে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে আপনি দেখবেন সবসময় একটা বড় রেটে নিউজ চলছে, অ্যানালিসিস চলছে, চোখ বন্ধ করে আর বসে থাকতাম নিউজ শুনতে। রাত্রিবেলা বাড়ি গিয়ে আবার খুব টায়ার্ড ফিল হচ্ছে, কোনো বই পড়তে ইচ্ছা করছে না, তখন এই সুন্দর সুন্দর এই ভিডিওগুলো পাওয়া যায়, ওটা দেখতে শুরু করতে। ভাবুন প্রধানমন্ত্রী বলে একটা এবিপি আনন্দ আর এবিপি নিউজ, এই দুটোতেই ইউটিউব চ্যানেলে কিন্তু একটা সিরিজ আছে। এটাতে 1947 মানে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্সের পর থেকে এখন অবধি দেশে কী কী হয়েছে, ইউ ক্যান ভেরি মাচ লুক ইনটু দিস ডকুমেন্টারিজ। 20-25 মিনিটে কিন্তু আপনার পুরো রিভিউ হবে। So my only crux of the matter is you can smartly study. You don't have to always read a book fully, and you can smartly study. Last, যেটা বলি ইউপিএসসি প্রিপারেশনে আমার একটা ডিফারেন্ট পার্ট, আমার যদি পরীক্ষায় হতো না, যেটা খুব ভালো একটা চান্স ছিল, 100 জানুয়ারি হচ্ছে, তো ইট ওয়াজ ভেরি ক্লিয়ার দ্যাট আই হ্যাভ আ জব অ্যাজ আ রাইটার। সেই কারণে আমার জবটাও কিন্তু আমি ভালো করে করতাম, একটা প্ল্যান নিয়ে সবসময় রাখতাম। তো অন্যদের থেকে আমার ইউপিএসসি জার্নি একটু ডিফারেন্ট, যে চাকরির সঙ্গে পড়াশোনা করা, চাকরির সঙ্গে একটু নিজের লাইফে ডিসিপ্লিন আনা, আর অনেকটা ইন্টারনেট, ইউটিউব, ভিডিও, অডিওর মাধ্যমে পড়াশোনা, বই থেকে একটু কম পড়ে ভিডিও, অডিও এর মাধ্যমে পড়াশোনা। এটা একটু মেন অ্যাসপেক্টস অফ সাম অফ মাই ইউপিএসসি জার্নি। উনি জিজ্ঞেস করছেন যে আমি যখন যা পছন্দ হয় ওটা পড়ি, 1 মাস যখন পড়ি, তারপরে আবার নেক্সট শুরু করে দিই। When I study politics, I
I'm studying politics. When I go to history, then I'm studying history, then I forget it. So I have always studied in this manner. আপনাকে যে এটা করতে হবে, I am not forced, but you can listen to what I have done. আপনার পছন্দ হলে আপনি করবেন। আমি কোনোদিন এক সাবজেক্ট একবারে পড়ছি। বাবু সকালে যদি 2 ঘন্টার জন্য হিস্ট্রি পড়ছি, তাহলে সন্ধ্যা 2 ঘন্টার জন্য জগৎ পড়ব। পরের দিন আবার 2 ঘন্টার জন্য পলিটিক্স পড়ব, তাহলে সন্ধ্যা 2 ঘন্টার জন্য এনভায়রনমেন্ট। তার কারণটা you should be in touch with all subjects at all point of time. তার কারণটা হচ্ছে ব্রেন কিভাবে ফাংশন করে। আপনি যা যা পড়ছেন ওটা কিন্তু আপনার আগে কনসিয়াস মেমোরিতে যায়, মানে আউটার পার্ট অফ ব্রেনে যায়। তারপরে আপনি যদি ওটাকে আরেকটু পড়েন তাহলে ওটা আপনার সাবকনসিয়াস মেমোরিতে যায়, মানে ভিতরে যে কোর অফ ব্রেন তার মধ্যে ঢুকে। এটার কারণটা কি? দিস হ্যাজ বিন ডান টু কিপ ইউর টেনশন লো। ব্রেন এভাবে কেন বানানো হচ্ছে? আপনি দেখবেন আপনি যদি রাত্রে ঘুম থেকে ওঠেন, টয়লেটের দরজা কিন্তু ঠিক করে, কলটা কিন্তু ঠিক করে দেবেন, তার জন্য আপনার ব্রেনের কনসিয়াস মেমোরি কিন্তু কাজ করতে হয়। বাট আপনাকে হঠাৎ যদি একটা চাকরি খুঁজতে বলা হয় রাতে ঘুমের মধ্যে, কিন্তু কোনো ঘুম ভেঙে যায়। আপনাকে কনসিয়াস মেমোরিতে নতুন কাজ করতে হবে। তার মানে এনিথিং উইচ রিমেইনস ইন ইউর কনসিয়াস মেমোরি, ওটা তখনই থাকে যখন আপনি নিজেকে একটু সারপ্রাইজ করেন। কোনো নতুন জিনিস যদি আপনার চোখের সামনে আসবে, তখনই ব্রেন কিন্তু আবার জেগে উঠবে। পড়াশোনার সময় বা রিভিশনের সময় কিন্তু এটাই হচ্ছে একটা টেকনিক। আপনি বারবার হিস্ট্রির সঙ্গে পলিটিক্স করবেন, ব্রেন একটু সারপ্রাইজ যে হ্যাঁ এটা একটা নতুন জিনিস চলে। আবার যখন পলিটিক্স সঙ্গে আপনি সিরিজ পড়বেন, আবার এটা কি নতুন জিনিস। সো আপনি যদি নিজের শেডিউলটা, মানে স্টাডিং শিডিউল, আপনার ওয়ে অফ স্টাডি যদি চেঞ্জ করতে থাকে, তাহলে ব্রেন কিন্তু সবসময় একদম অ্যালার্ট। আমি একবার ভাবে কোনো বই পড়তাম, তাহলে পরের বার যখন রিভিশন করতাম, কোনোদিন ফার্স্ট থেকে লাস্ট অবধি করতাম। সবচেয়ে আপনাকে করতে হবে তার আর ইউজ টু দেন বিকজ অফ কোয়েশ্চেন্স। ভাবো কোনো কোয়েশ্চেন পেপারে একটা কোয়েশ্চেন করলাম, একটা সাবজেক্ট এলো, ভাবো অশোকা দি গ্রেট এটা করেছে কে করে, এটা হচ্ছে প্রশ্ন। সো আমি আবার অশোকার চ্যাপ্টারটা পড়ব, এই প্রশ্ন থেকে অশোকা পেয়ে যাব, আবার অশোকাটা পড়ব, আবার অন্য প্রশ্ন। সো ইউ আর ওয়ান স্টাডিং ফ্রম ফার্স্ট পেজ টু দ্য লাস্ট পেজ, শুরু থেকে শেষ অবধি পড়ছি। আর সেকেন্ড ওয়ে অফ ফাংশনিং ইজ আমি কিছু কোয়েশ্চেন করলাম, আর কোয়েশ্চেন থেকে প্রশ্নের দিকে যেতে গেলাম। এই বারবার করে নিজেকে যদি সারপ্রাইজ করতে থাকবেন, প্যাটার্ন অফ স্টাডি যদি একটু চেঞ্জ করতে থাকবেন, সাবজেক্টগুলো রোটেট করতে থাকবেন, মাঝে মাঝে যদি ছোট ছোট 10 মিনিটের রিভিশন করতে থাকবেন, তাহলে আপনার যা পড়াশোনা ওটা কিন্তু আপনার সাবকনশিয়াস মেমোরির মধ্যে চলে যাবে। কিন্তু সাবকনশিয়াস মেমোরিতে ওটাই যাবে, এটা কনশিয়াস মেমোরিতে ঢুকবে। কনশিয়াস মেমোরিতে ওটাই ঢুকবে যেটা আপনাকে সারপ্রাইজ করবে। নাহলে ওই বাথরুম যাওয়ার মতো আপনি চোখ বন্ধ করে আপনি চলে যাবেন, ব্রেন অ্যালার্ট হয়ে যাবে। বিকজ ওটা আপনার সাবকনশিয়াস মেমোরিতে অনেক দিনের অভ্যেসের জন্য ঢুকে আছে, দরজা কোন দিকে আছে, হঠাৎ নতুন গেস্ট হাউসে যদি গিয়ে থাকে, বা পিসির বাড়িতে গিয়ে থাকে, বা মামার বাড়িতে গিয়ে থাকে, দেখবেন আপনার কিন্তু ঘুম ভেঙে যায়। কেন ওই জায়গাটা আপনার অভ্যেসের মধ্যে নেই। যদি অভ্যেসের মধ্যে প্রশ্নটা ঢুকে যায়, তাহলে আপনি দেখবেন আর সারপ্রাইজ ফ্যাক্টরটা থাকবে, আপনি জিনিসটা মনে রাখতে পারবেন। দ্যাট ইজ দ্য রিজন অফ চেঞ্জিং সাবজেক্ট অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল। এবার ওদেরকে বলতে দিই, এবার ওরা বোর হয়ে যাচ্ছে কিনা, কি রোদ লাগছে, শেষ করে দেবো। আচ্ছা, so this is a very good question. She is saying what is the difference between the work of an IAS officer and IPS officer, and why did you prefer an IAS over an IPS? There is a major difference. IPS officers are majorly looking after policing functions, মানে ওরা পুলিশিং রিলেটেড যা কাজগুলো থাকে, মানে ক্রাইম কন্ট্রোল, আপনার পুলিশ অ্যাক্টিভিটি, ট্রাফিক, সিকিউরিটি, ল অ্যান্ড অর্ডার, মেইনলি এই রিলেটেডই কাজ। আর IAS officers charge is more development oriented, more oriented towards সোসাইটাল বা সামাজিক অনেকগুলো উন্নয়নের প্রকল্পগুলোতে হাত দেওয়া, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ইন জেনারেল দেখা, অফিস ফাংশনিং ম্যানেজ করা, স্কুল, হেলথ, এই জিনিসের দিকে একটু ডেভেলপমেন্টের দিকে ঝোঁকটা আছে। আর পুলিশের একটু পুলিশ দিকের দিকে বা রেগুলেশনের দিকে একটু ঝোঁকটা আছে। মানে সেই কারণে দেখুন পুলিশ আর আর্মির কাছে ডান্ডাটা থাকে, আমাদের হাতে কিন্তু কোনো ডান্ডা নেই।
এটা কিন্তু একটা মারার জন্য বা কোনো ছোট করার জন্য বলছি না। হি ইজ পার্ট অফ আ রেগুলেটরি ফোর্স, হি ইজ পার্ট অফ আ পুলিশিং ফোর্স। তো ওনার যে ইউনিফর্মটা আছে, ওনার যে হাতে যে এই স্টিকটা আছে, সিগনিফাইজ যে হ্যাঁ এই একটা সেন্স অফ পাওয়ার আছে, একটা সেন্স অফ রেগুলেশন আছে। আমাদের এখানে আপনি দেখবেন অনেক সময় জামা কাপড় এরকম আমরা করি যে আপনাদের সঙ্গে বসলে আপনার কিন্তু কোনোদিন কষ্ট না হয়। আমাদের ইউনিফর্ম দেওয়া হয়নি কেন? যে নর্মাল মানুষ কোনোদিন আপনার থেকে ভিন্ন ফিল করতে পারে না। Why not we not given a uniform? Why do IAS officers not have a uniform? The reason is normal people should not feel themselves to be different from you. You should be one of them. You have to sit with them. You have to understand their developmental needs. Why did I prefer IAS? Simple reason. আমি ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি, MBA করেছি, এই চাকরি ওই চাকরি, তাই বোঝাই যাচ্ছে কি আই লাইক ভ্যারাইটি। মানে বিভিন্ন নতুন নতুন জিনিস করতে, আলাদা আলাদা জিনিস করতে আমার ভালো লাগে। তার একটা বড় কারণ হচ্ছে আইএএস এর কিন্তু ভ্যারাইটিটা অনেক বেশি। পুলিশে আপনি শুধু পুলিশিংয়ের কাজ করছেন, কিন্তু আইএএস এ আপনি হেলথের কাজ করতে পারেন, এডুকেশনের কাজ করতে পারেন, ড্রাইভার ডেভেলপমেন্টের কাজ করতে পারেন। ইউ ক্যান অলসো ডু agriculture, agri-marketing, what not. Everything under the sky is open for you in terms of variety. So a lot of people prefer IAS because of the variety which offers, the gamut of positions it offers, because it allows you a lot of different opportunities, while at times policing role might become only limited to policing functions. But obviously, armed forces, IAS, IPS, these are extremely prestigious jobs. There is a lot of scope in each of these jobs to contribute towards the society. আমি কোনো সার্ভিসকে ছোট বড় বলছি। আপনার কি প্রশ্ন? আপনি কি পুলিশিং ইন্টারেস্টেড? তাই নিশ্চয়ই আপনি IAS অফিসার হবেন। আপনি আর্ম ফোর্সের দিকে যদি আপনার টান থাকে, নিশ্চয়ই একটা আর্ম ফোর্সের ইন্ডিভিজুয়াল। But if you like developmental related work, if you like work which is connected with social service to a large extent in a direct manner, তাহলে কিন্তু IAS is a very good option. आगे this is a very good question. Consistently you have found how to be consistently study. So how to be consistently study. meaning প্রথম যখন বই কিনে আনলাম, পরীক্ষায় বসবো 14 ঘন্টা পড়াশোনা, কিন্তু হঠাৎ একটা 14 থেকে 10 হয়ে যায়, 10 থেকে 8 হয়ে যায়, 8 থেকে 4 হয়ে যায়, 4 থেকে 3 হয়ে যায়। এবং it is very difficult for anybody to tell you how should you study, how will you study. উনি কিভাবে পড়বেন, আপনি কিভাবে পড়বেন, it is very different for everyone. আপনার ক্যালিবার আলাদা হতে পারে, আপনার ওয়ে অফ স্টাডিং আলাদা হতে পারে। আমার একটাই অনুরোধ যে আপনি যখনই পড়াশোনা করবেন কনসিস্টেন্টলি তখনই পড়তে পারবেন। ইউ উইল বি এবল টু কনসিস্টেন্টলি স্টাডি অনলি ইফ ইউ হ্যাভ সাফিসিয়েন্ট ড্রাইভ অন ইনসাইড ইউ। মানে যদি ভিতরে খিদেটা না থাকে, এই পরীক্ষায় আমাকে যেভাবে হোক পাস করতে হবে, আমাকে এই পরীক্ষায় 100% ভালো করতে হবে, যাই হয়ে যায়, এই খিদেটা যদি ভিতরে না থাকে, আপনি যে যা বুঝিয়ে আপনি কিন্তু কোনোদিনই কনসিস্টেন্টলি পড়তে পারবেন। আনটিল আনলেস ইউ হ্যাভ দিস হাঙ্গার ইনসাইড ইয়োরসেলফ that I have to prove myself, I have to do well in this exam, it is impossible for you to crack any consistently পড়া অসম্ভব। The moment that feeling is there, আমার ভিতরেটা ক্লিয়ার ছিল কিনা, এবার যখন পরীক্ষায় বসছি কত লোক আমার দিকে তাকিয়ে বসে আছে, মা বাবা আমার দিকে দেখছে, সমাজ আমার দিকে দেখছে, আমার বন্ধুরা আমার দিকে দেখছে, না আমি খারাপ করবো, আমি পড়বো। তার জন্য যদি কোনো বড় বিয়ে বাড়ির প্রোগ্রাম থাকতো যেতাম না, বন্ধুর বাড়িতে প্রোগ্রাম থাকতো যেতাম না। এর মানে এটা আমি এন্টারটেইনমেন্ট, ঠিক আছে, সিনেমা দেখতে ইচ্ছা করলে অনেক সময় একা সিনেমা দেখতে চলে যেত, বাইরে খেতে ইচ্ছা থাকলে অনেক সময় একা চলে যেত, সময় কম লাগে। সি ইউ হ্যাভ টু স্যাক্রিফাইস আ লিটল বিট। জীবনে স্যাক্রিফাইস ছাড়া 24 ঘন্টা তো ফিক্স। আমি যে 24 ঘন্টায় এই ডিসিশনটা নিলাম যে 12 ঘন্টা করবো, তাহলে কিছু তো স্যাক্রিফাইস করতে। আমি ওটাও করবো, এটাও করবো, সব কিছু আমার জীবনে হয়ে যাবে, আমার পরীক্ষায় পাস করে দেবো, এটা কিন্তু সম্ভব নেই। কিছু জীবনে স্যাক্রিফাইস করতে হবে। স্যাক্রিফাইস আপনি কেন করছেন? অন্য কারো জন্য না, নিজের খিদে আছে, নিজের হাঙ্গার আছে। আই হ্যাভ দিস হাঙ্গার ইনসাইড মি, আই এম নট স্যাক্রিফাইসিং দিস ফর এনিবডি এলস, আই এম স্যাক্রিফাইসিং 2 good years of my life or 1 good year of my life studying, because I know that after that I will not have to sacrifice anything.
আমার জীবনটা অনেকটা সুন্দর হয়ে যায়। কিন্তু 2 বছর যদি আমি ওই খিদেটা রাখি কিনা এই 2 বছর আমি কারোর কথা শুনবো, এই খিদেটা আমার মধ্যে থাকবে, এই স্যাক্রিফাইস আমি করবো, আপনি দেখবেন আপনাকে তখন বলতে হবে না পড়াশোনা করা। আপনি নিজে পড়াশোনা করার একটা চাপ থাকে। যেই দিন আপনি 14 ঘন্টা পড়লেন আর পরের দিন 8 ঘন্টা পড়লেন, আপনার মনে হবে ওই 6 ঘন্টা আমি কিন্তু কম্পেনসেট। আবার বলি, 14 ঘন্টা পড়ে কোনো পরীক্ষায় পাস করতে পারবে। 14 ঘন্টা পড়া এরকম কিছু নেই, 14 ঘন্টাই পড়তে হবে। ইউ শুড স্পেন্ড কোয়ালিটি টাইম। আপনি যদি 8 ঘন্টা পড়ছেন, আপনি 8 ঘন্টাই, কিন্তু ওই সময় 100% আপনি ফোকাসড আছেন, ইউ আর 100% ফোকাসড অন দোজ 8 আওয়ার্স। প্লিজ টেক ব্রেকস। কেউ টানা 8 ঘন্টা পড়তে পারে। নোবডি ইজ এবল টু স্টাডি ফর 8 আওয়ার্স এট আ স্ট্রেচ, 14 আওয়ার্স এট আ স্ট্রেচ। আমার শরীর খারাপ হয়ে যায়। আমি কিন্তু ওই অবস্থাতেও রেগুলার কিন্তু এক্সারসাইজ করতাম, কিছু না হলে একটু হাঁটতে, একটু জগিং করতাম। কেউ যদি ফিজিক্যালি ফিট না থাকেন, ওই 6 ঘন্টার পরীক্ষা দেবেন কি? আমি যে বললাম না 10 লাখের মধ্যে only 100 people get selected, half of them on that day they have headaches, ওদের পেটে ব্যথা হয়, ওদের হাঁটা 3 ঘন্টার পর একটু ঘুম আসে। তার কারণটা কি? ফিজিক্যালি ফিট না। 6 ঘন্টা একটা পরীক্ষা লিখতে গেলে 3 ঘন্টা আপনার কিন্তু ফিজিক্যালি মেন্টাল কিন্তু এবিলিটি থাকতে হবে। এটা যদি আপনি পড়াশোনার সময় শেষ হয়ে যান, তাহলে আপনি কি করে এটা করবেন? কিন্তু আপনি টেক কেয়ার হবে, একটু ঠিক সময় খেতে হবে, ঠিক পরিমাণে খেতে হবে। এই যে হাঁটাটা আমার ওয়েট 90 কেজি হয়ে গেল, আমি পড়াশোনা করছিলাম দাদা আর কিছুই করিনি, তাহলে ওই যে প্ল্যান বির কথা আমরা বললাম, দেখবেন কোনো প্ল্যান বি নেই। আপনার তো শরীরও খারাপ হয়ে যাবে, পরীক্ষায়ও হবে না, আর মানে ইউ উইল নট বি এবল টু রিকভার ব্যাক ফ্রম দিস। 8-9 hours of dedicated studying is good for any। সকালের দিকে বা সন্ধ্যার দিকে যা আপনার সুবিধা, একটু এক্সারসাইজ করুন, 2-3 ঘন্টা পড়াশোনার পর একটা ব্রেক, 15 মিনিট ব্রেক হলেও 15 মিনিটের ব্রেক, তখন বই ছেড়ে অন্য কিছু, তারপরে আবার আপনি পড়তে বসুন, আবার 15 মিনিট একটা ব্রেক দিন, 8 ঘন্টা একটা ব্রেক দিন, একটু খাওয়া দাওয়া করুন। যদি দরকার হয় আমি দুপুরে একটু 1 ঘন্টার জন্য ঘুমাতাম, ঘুমিয়ে আবার নিজেকে রিফ্রেশ করে দিতাম, আবার পড়াশোনা করতাম। এক্সামের আগে হয়তো 8 ঘন্টা থেকে বাড়িয়ে দিতেও পড়াশোনাটা। আর অনেক সময় বাড়িতে চাপ থাকতে পারে, বাড়িতে কোনো প্রোগ্রাম থাকতে পারে, তখন 8 ঘন্টা থেকে আপনি পড়াশোনাটা 6 ঘন্টা করে দিলেন, পরে কম্পেনসেট করে দিলেন। নিজেকে একটু ফ্লেক্সিবল করতে কোনো ভয় নেই, কিন্তু ওই খিদেটা থাকতে হবে। নাহলে আপনাকে বাইরে থেকে কে বলবেন পড়াশোনা করেছে না, ঘরের মধ্যে বসে বা আপনি 14 ঘন্টা বসলেন আর কিছুই করলেন না, মাথায় কিছুই ঢুকলো না, ইফ ইউ হ্যাভ নট গিভেন দ্যাট অ্যামাউন্ট অফ এফর্ট, ইভেন অফ 14 hours of study will not help। আচ্ছা, এই যে পরীক্ষা ইউপিএসসি, সবাই তো একই বই পড়ে, সবাই তো একই স্কুল থেকে পড়াশোনা করে, সবাই তো একই জিনিস একই পরীক্ষা দিচ্ছে, তাই কিছু লোকে হয়ে যায়, কিছু লোকে হয় না। এটা কিন্তু পড়াশোনার সময়ের ডিফারেন্স, এটা কোয়ালিটির ডিফারেন্স। কে কতটা ওই সময়টাকে সদ্ব্যবহার করছে, হাউ মেনি পিপল হ্যাভ গিভেন দ্যাট অ্যামাউন্ট অফ এফর্ট ইন দেয়ার স্টাডিজ। অলরেডি বলতে বলতে 6 ঘন্টা হয়ে গেছে। গরম যদি লাগে আমি বলবো, আমি আই এম হিয়ার বিকজ অফ ইউ। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমি আছি, না হলে উই ক্যান ক্লোজ ইট এনি টাইম। কাউকে সাহস করে কিন্তু বলতে হবে না সেটা না তুলছে। What was on your mind when your illness was going on, and how did you handle it? ইন্টারভিউ তো এটা আপনি নিশ্চয়ই রিলস ফিলসে দেখেছেন। You must have seen that a lot of these reels are popular, that interview happens in this particular manner, this question is asked, that question is asked. তো অনেকগুলো রিভিউ দেখেছেন। আমার ধারণা বেশিরভাগ রিলস কিন্তু খুব সঠিক না। What I feel in any interview, I have given a large number of interviews, at least 6 job interviews, 6 job interviews, 2-3 educational interviews, UPSC interview দিলাম, 7টা IIM এর ইন্টারভিউ দিলাম। তো I have given almost 50-60 interviews in my life. প্রত্যেক ইন্টারভিউ থেকে আমার একটা শিক্ষা, I have learned only one thing in life: they are not checking your knowledge in the interview. নলেজ যদি চেক করার ইচ্ছা থাকতো তাহলে পরীক্ষা নিতে হবে। দে আর চেকিং ইউর পার্সোনালিটি ইন দ্য ইন্টারভিউ। আপনি কত পরিষ্কারভাবে ভাবতে পারছেন, আপনার যদি হাঁটার কিছু নতুন জিনিস করা হয়, আপনি কি গুছিয়ে বলতে পারেন, আপনি কি স্ট্রাকচার দেবেন। আই ডোন্ট নো হোয়াট কোয়েশ্চেন্স ইউ উইল বি আস্কিং, বাট আই এম আনসারিং দোজ কোয়েশ্চেন্স। দিস ইজ লাইক অ্যান ইন্টারভিউ, ইউ আর আস্কিং মি সাম কোয়েশ্চেন এন্ড আই এম আনসারিং দোজ। The only thing anybody in an interview I feel is checking is what is the clarity of your mind. আপনি কতটা পরিষ্কারভাবে ভাবতে পারছেন, আপনি নিজের থট প্রসেসকে কিভাবে স্ট্রাকচার করতে পারছেন, মানে একটা থটের সঙ্গে পরের থটটা কিভাবে দিয়ে দিয়ে আপনি এগোতে পারছেন।
এই যে কানেকশন, মানে শুরু করলাম হিমালয় দিয়ে, শেষ করলাম কন্যাকুমারী, কিন্তু হঠাৎ জাম্প করে গেলাম, আগে মধ্যপ্রদেশ গেলাম, তারপরে কর্ণাটক গেলাম, তারপরে তামিলনাড়ু গেলাম, তারপরে কন্যাকুমারী। এই যে স্ট্রাকচার অফ থট, এটা কাগজে লেখাটা কিন্তু খুব ইজি, বাট যখন আপনাকে হাতে কেউ ফোল্ড করে প্রশ্ন করে, তখন কিন্তু এই ফিক্সড স্ট্রাকচারটা মেনটেন করা খুব ডিফিকাল্ট। হাউ ডু ইউ ডেভেলপ দিস স্কিল? You develop this skill by continuously participating in group discussions, by continuously interacting with your friends. ভাবুন কোনো একটা জিনিস নিয়ে আলোচনা শুরু হচ্ছে, আমার একটা অভ্যেস বদ অভ্যেসই বলতে পারেন, একটা ব্যাড হ্যাবিট আই হ্যাড। সাপোজ somebody said to me, Virat Kohli is a great player. এটা আমার বদ অভ্যেস বা ব্যাড হ্যাবিট, that আমি এটা ফেস ভ্যালুতে নেব। I always used to argue कि why are you saying this? বা কোহলি অনেক রান ভালো করেছে, তো আমি বললাম না স্ট্রাইক রেট ওরকম নেই, বা সচিন কম্পারিজনটা কি, সচিনের কম্পারিজনের পর তাহলে গিলক্রিস্ট কিরকম খেলেছে। সো when you are having these conversations with your friends, it is always good to not take anything from face value. এটা একটা অভ্যেসের মধ্যে থাকে। আর এই মেসেজের প্রোগ্রামটা হলো একদমই ঠিক, কিছু ভাবনা চিন্তা করলাম, বন্ধু করলো, আমিও হ্যাঁ করে দিলাম, বা আমি বললাম একদম আউটরাইট ডান দিক বা বাঁ দিকে একটা কমেন্ট বলে বেরিয়ে। You should not be an outright person who just says anything and jumps to the conclusion. You should reach to a conclusion in life only after evaluating the pros, the cons, and then reach to a conclusion which can be of your choice. এইটা কিন্তু যদি জীবনের অভ্যেস না থাকে, তাহলে ইন্টারভিউতে অটোমেটিকলি ওই জিনিসটাই মুখ থেকে বেরোবে। কেউ জিজ্ঞেস করে আমাদের দেশ কি, স্যার মহান দেশ है हमारा, इससे बढ़िया कोई हमारा देश नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, हम लोग दुनिया में सबसे अच्छा देश। এটা হচ্ছে একটা ট্রেডমার্ক। বাট স্যার আমাদের দেশে এটা একটা ভালো আছে, these are the aspects which make India special, these are the challenges which India is facing, this is where we expect to go in the next 20-30 years. এই যে থট প্রসেসটা যদি আপনার না থাকে, তাহলে আনসার রাইটিং কোনোদিন ভালো হবে না, ইন্টারভিউ কোনোদিন ভালো হবে না। And it starts from conversation with your parents, it starts with conversation with your friends. আমার শ্বশুর মশাই আমাকে যাই বলে, তাই আউটরাইট এমনি আমাকে কিছু দেখলেন, এই তো এটাই হয়েছে, এগুলো কেন বলবেন, তুমি কি এটা ভেবেছো, তুমি এটা দেখেছো? Until unless you develop this thinking process in your mind, you will not be able to do anything in interviews. But if you develop this thinking process in your mind, you will see whatever question is being asked, you will do very well in interviews. The reason is they are not checking your knowledge primarily, they are checking your way of thinking, your analytical ability to face a new thing, design your answer, clarity of thought process. এটা কিন্তু রেগুলার ইন্টারঅ্যাকশনের মাধ্যমেই আসে। আর এটা কিন্তু আপনাকে বাইরে গিয়ে মক ইন্টারভিউ দিয়ে না, নিজের বন্ধুদের সঙ্গে যদি আপনি একটা ডিসকাশনের মধ্যে একটু ডিটেল ডেপথের মধ্যে থাকেন, কিন্তু আপনি এটা পাবেন। The problem of interview is that you can only be good in interview if you are a person who is great in conversation. আপনি যদি পারস্পরিক কথাবার্তাতে ভালো না থাকেন, আপনার কিন্তু ইন্টারভিউ অত ভালো কোনোদিনই হবে। দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্যাট ইউ হ্যাভ টু বি অ্যান এক্সট্রোভার্ট। আমি মোটামুটি খুব রিজার্ভ পার্সোনালিটি, আমার যে বিশাল বন্ধু না, একটা স্কুলের বন্ধু, খুব কোনো পার্টিতে যাই, খুব বেশি যে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিই তা, বাট ইউ হ্যাভ টু বি গুড উইথ কনভারসেশন। So whatever opportunity you are getting, you require, আপনি তো আইনার সামনে কথা বলে প্র্যাকটিস করতে পারবেন না, ওটাকে বলে এক্সটেম্প, ওটা কিন্তু কনভারসেশন। আমি দেখুন আজকে এসে যদি পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে আপনাকে 25 মিনিটের একটা লেকচার দিয়ে দিতে পারি, ওটা কিন্তু খুব ইজি জিনিস। কেন আমি আগে থেকে পড়াশোনা করে এসেছি, আমি মুখস্থ করে এসেছি, এক্সটেম্পো একদম ফাটাফাট বলে গেলাম, 25 মিনিটের পর দুটো কোয়েশ্চেন নিয়ে বেরিয়ে। বাট হোয়াট ইজ দ্য মোর ডিফিকাল্ট পার্ট? মোর ডিফিকাল্ট পার্ট আমি জানি না আপনি কি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন, আপনাকে প্রশ্ন শুনে আমার জীবনের এক্সপেরিয়েন্সের সঙ্গে ওটাকে দিয়ে আপনাকে শোনান। The marriage of my experiences with your question, that can only come if you are good with conversation. আপনার যদি কনভারসেশন করতে দ্বিধা হয়, তাহলে ইন্টারভিউতে ভালো করতেও কিন্তু দ্বিধা। So you require some people like to converse. It can be your father, it can be your colleague, it can be your friend, it can be your teacher. But আপনি যখন কারোর সঙ্গে কথা বলছেন, এই যে কথা বলতে বলতে আপনি ওকে একটা কনভারসেশনে জড়িয়ে তুলতে পারছেন, এটা কিন্তু একটা এবিলিটি। তার জন্য কিন্তু আমার মাথায় কি চলছে থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় ওর মাথায় কি চলছে, হোয়াট ইজ দ্যাট পারসন থিঙ্কিং, ও এই কথাটা কেন বলল।
তার সঙ্গে কি আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্স আমি শেয়ার করতে পারি, তখনই কিন্তু এই কনভারসেশনটা শুরু। আমার কথা শোনা গেল, আমি এটা দেখলাম ওটা দেখলাম এবার আমি উঠি, এটা কিন্তু কনভারসেশন না। ইউ হ্যাভ টু বি এ গ্রেট লিসনার। এই লিসনিং এবিলিটি থেকে কিন্তু আপনার পেশেন্স ডেভেলপ হয়। পেশেন্স ডেভেলপ হলে আপনি কিন্তু দেখবেন বডি ল্যাঙ্গুয়েজ একটা তৈরি হয়, এরকম হাত পা নড়বে, নাহলে নতুন যদি একটু দেখবেন এরকম পা নড়ছে হাত নড়ছে, এটা হচ্ছে স্ট্রেস, কারণ কারোর সঙ্গে আগে থেকে কিন্তু কনভারসেশন করে। আর যদি এই কনভারসেশনের হ্যাবিটে আপনি যদি থাকেন, ইন্টারভিউতে ঢুকবেন and you will realize that it just went off smoothly without any worry, because it was another conversation here. ইন্টারভিউয়ার মার্কস করে যখন আপনি ঘর থেকে বেরিয়ে যান, তারপরে ওভারঅল ফিলিং আপনার ব্যাপারে কি ছিল, what did he feel about you overall, he writes a marks in the marks, and এই ফিলিংটা কি হয়, লাস্টিং ফিলিং। আপনি কারোর সঙ্গে কথা বললেন, আপনি দেখবেন অনেকজন আপনার সঙ্গে কথা বলে আপনার মাথায় থেকে যায়, কত ভালো কথা বলে, ওর কথাটা আপনার মাথায় থেকে। এই যে কনভারসেশনের পাওয়ার, আপনি যদি কারোর সঙ্গে কনভারসেশন করতে পারেন, ইন্টারভিউয়ার মাথায় কিন্তু কনভারসেশন সবসময় মাথায় থাকে। আপনি দু একটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন, you could not answer one or two questions that will not linger in the mind of the interviewer, but the great conversation the interviewer had, that will linger in his mind. Yes, yes. पूरा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन जैसे आपने मैथ्स को लेकर बोला, तो मैथ्स का कुछ पार्ट है, जैसे कि मेरा मैथमेटिक्स एक साइड सब्जेक्ट है, क्योंकि वी आर स्टूडेंट ऑफ एनईपी एजुकेशन पॉलिसी, तो मैथ्स का एक पार्ट है जो है इंटीग्रेशन। तो मैं जब मैथ्स करती हूँ तो मुझे आता है, फॉर्मूला भी आता है, मैं मैथ्स कर लेती हूँ, ओके। बट जब एग्जाम होता है तो सडनली एग्जाम वाले दिन मुझे याद आता है कि आई फॉरगेट ऑल दिस फॉर्मूलाज, आई फॉरगेट ऑल दिस सॉल्यूशंस, और फिर एग्जाम की तुरंत बाद ही अगर मुझे वो कोई क्वेश्चन देके वो करा सकता है तो मैं कर सकती हूँ। मैथ्स के साथ होता है बात, सिर्फ मैथ्स, सिर्फ इंटीग्रेशन के साथ होता है। और कुछ टॉपिक्स होते हैं लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं इस चीज़ से कैसे ओवरकम करूँ कि देखिए, I can go on about maths because আমিও ম্যাথস খুব ভালো ছিলাম। I can go on about maths for a very long time, but I will not do that. हर क्वेश्चन इज वेरी स्पेसिफिक। আমি কিছু একটা করতে গিয়ে ম্যাথসে ওই জিনিসটা আই নো ভেরি ওয়েল, বাট যখন পরীক্ষা দিতে যাই তখন আর ভুলে যাই, আবার পরীক্ষার পর মনে পড়ে আসে। এটা কি অনেকের সঙ্গে নিশ্চয় হয়, কিছু কিছু জিনিস আপনার কিছু ক্যান বি ফর সাম পিপল ফর হিস্ট্রি, সাম পিপল ফর জিওগ্রাফি, সাম পিপল ফর ম্যাথস। সি দ্য very interesting thing about exam is that exams create a lot of pressure in your mind. আমাদের বডিতে একটা হরমোন বেরোতে শুরু হয় যখন আমরা ভয়ে থাকি। ওই হরমোনটা কিন্তু ব্রেনের সঙ্গে কিন্তু একটা ইন্টারাকশন করে, যেখানে ব্রেন মাঝে মাঝে একটু রিল্যাক্স হয়। তার কারণটা আপনার বডি যখন খুব স্ট্রেসে থাকে তখন এই যে কর্টিসল আমাদের বডিতে তৈরি হচ্ছে, এই হরমোনটা বডিতে গিয়ে কিন্তু আমাকে শান্ত করার চেষ্টা করে। যখন এই বেশি ভয় হয় তখন বেশি এই হরমোনটা প্রডিউস হয়, যখন এই হরমোনটা বেশি প্রডিউস হয় এই মাইন্ডটাকে রিল্যাক্স করার জন্য একটু নাম করে দেয়, একটু মানে বেশি ঠান্ডা করে দেয়। অনেক সময় এই বেশি ঠান্ডার কারণটা হচ্ছে মাথায় অনেক জিনিস কিন্তু ধরে পড়ে। যতটা আপনি নিজেকে এই ভয় থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, বডিতে এই হরমোন কম প্রডিউস করবে। আমি একদম পুরো সাইন্টিফিকলি বলে দিই, আপনাকে অনেকজন বলবে টেনশন নিবি না, তো এই যে মা বলে না যে বেশি টেনশন নিবি না, ইউ শুড নট টেক আ লট অফ টেনশন বিফোর দ্য এক্সাম, টিচার সে ডোন্ট ডু দিস, ডোন্ট ডু দ্যাট। তার কারণটা বায়োলজিক্যালি হচ্ছে the more stress you take, more of this hormone starts producing in your body. This reduces your ability to think. এবার আপনি ভয়টাকে কীভাবে কন্ট্রোল করবেন, এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস। দেখুন, ভয় দু কারণে হয়, একটা এই পরীক্ষায় ভালো না করলে আমার কী হবে, আর সেকেন্ড হচ্ছে আমি একটা পড়াশোনা করেছি এখন কিছুই মনে করছি। এই দুটো জিনিস নিয়ে the only two reasons we feel fear before the exam is one, if I fail in this exam or if I don't do well in this exam, what will happen to my life? And second is I have studied so much, I am not able to remember anything, আপনি কিছু লিখতে পারবো না। এই যে একটা কনফিউশন মাথার মধ্যে তৈরি হয়, এটা থেকে ফিয়ার থেকে, এই দুটোই কারণ হচ্ছে এক্সামের ফিয়ার। My only request to you during my conversation was that you should always have plan B in your life. এই পরীক্ষায় আমার যদি ভালো না হয় তাহলে আমি কি,
You should always tell your brain যে এইটা জীবনের শেষ পরীক্ষা নেই। পড়াশোনার সময় কিন্তু এটা বলবে, নাহলে পড়াশোনাই হবে। But when you are entering the exam, you should know very clearly in your mind that this is not the last exam in your life. আমাদের সঙ্গে কথা বলতে একজন আইএস অফিসার এসেছিল যে জীবনে 17টা এক্সাম দিয়েছে, বারবার এক্সাম দিয়ে গেছে। This is not the last exam in your life. You can write as many exams in your life. এই কনফিডেন্স, আর আমি পড়াশোনা করেছি, আমি কিন্তু প্ল্যান বি আমার আছে, এই পরীক্ষা না হলে আমি এটা করবো, যদি এটাও হয়ে যায় তাহলে আমি এটা করবো। দ্যাট প্ল্যান বি ইন ইয়োর লাইফ শুড প্রোভাইড ইউ দ্যাট কমফর্ট। স্কুলের এক্সামে যদি মার্কস কম হয়ে যায়, ম্যাক্সিমাম কি হবে? ইউ উইল বি নট এবল টু গেট দ্য বেস্ট স্কোর পসিবল, ফেল তো করবেন না। আপনি যেটুকু পড়াশোনা করেছেন ইউ নো ইউ উইল পাস দ্য এক্সাম। আপনি 95 না পেয়ে হয়তো 90 পাবেন। আপনার এক্স কলেজে হওয়ার কথা ছিল, আপনার ওয়াই কলেজে হয়ে যাবে। বাট স্টিল ইররেসপেক্টিভ ইউ হ্যাভ সাফিসিয়েন্ট কমফর্ট প্ল্যান বি। এই যে ফিলিংটা বারবার নিজেকে বলা যে আমি একটা প্ল্যান বি আছে, এই পরীক্ষা কিন্তু আমার জীবনের শেষ পরীক্ষা নেই, allows you to control your mind, do better. Second, এই যে কনফিউশন যে আমি অনেকটা পড়েছি, আমি কিন্তু অনেক কিছু করতে পারছি না, এই ফিলিংটা কিন্তু এই হরমোনের জন্যই হচ্ছে। এটাতে বেশি মাথা দেবেন না। রেগুলার বেসিসে লাস্ট মিনিট চেষ্টা করবেন নিজেকে বেশি কনফিউজ না করা, অল্প একটু রিভিশন করা, ডু সাম বিট অফ রিভিশন অন দ্য লাস্ট ফিউ ডেজ ইনস্টেড অফ লার্নিং নিউ কনসেপ্ট, প্রেশারাইজিং ইয়োরসেলফ। আমি এটা বলছি না সিনেমা দেখতে চলে যাও, বাবা পরীক্ষার আগের দিন সিনেমা দেখতে চলে যেতেন, ইউ টু গো এন্ড ওয়াচ আ মুভি টু রিল্যাক্স হিমসেলফ। আই এম নট সেইং ইউ ডু দ্যাট, বাট মাই রিকোয়েস্ট টু ইউ টু ব্রিং ইয়োরসেলফ টু আ রিল্যাক্সড স্টেজ অফ মাইন্ড বিফোর দ্য লাস্ট ডে অফ দ্য এক্সাম। লাস্ট ডে অবধি নতুন জিনিস না ফেলে রাখা, and doing some bit of revision, touching everything on the last day gives you a lot of comfort. আমি কিন্তু লাস্ট ডে অনেকজন আমাকে কিন্তু লাস্ট ডে একটা রিভিশন করতে দেয়, বাট আমাকে এই যে ফিলিং দ্যাট আই উইল ফরগেট এভরিথিং, আই এম নট এবল টু রিমেম্বার এনিথিং, ইট ইউজ টু প্রোভাইড মি a lot of comfort. কারণ আমি লাস্ট ডে সব কিছু একটু অল্প অল্প দেখে নিয়েছি, ব্রেন ইজ ফিলিং ইয়েস আই রিমেম্বার more or less everything. So these are two important ways of playing some games with your mind, because your mind is also playing games with you. তো আপনাকে বুঝতে হবে যে এই হরমোনের জন্য আমার মাইন্ড কিন্তু আমার সঙ্গে একটা গেম খেলছে। সো ইউ হ্যাভ টু অলসো স্টার্ট প্লেইং গেমস উইথ ইয়োর মাইন্ড, ব্রিং ইট টু পিস ইন সাম টাইম। নিজে একটু বলবো স্যার, আমার প্রশ্ন হলো স্যার, আপনার জবের পর প্রথম আপনার পোস্টিং কোথায় ছিল, আর একটা ডিএম স্যার বা কতদিন পর ট্রান্সফার হতে পারে এক জায়গায়? কোয়েশ্চেনটা আমি আগে that what is the general tenure life of a DM or an IAS? Generally the tenures are stable, মানে মিনিমাম আমরা দেখেছি 2-2.5 বছর জেনারেলি থাকে, বাট ইট অল ডিপেন্ডস অন লট অফ আদার ফ্যাক্টরস। হয়তো আপনার রিকোয়ারমেন্ট অন্য কোথায় বেশি আছে, আপনার একটা স্কিল সেট আছে এটা অন্য কোনো রোলে বেশি দরকার পড়বে, আপনার কোনো একটা প্রমোশন ডিউ আছে, কোনো একটা রোল ডিউ আছে, এই জিনিসের জন্য টেনিয়ারগুলো চেঞ্জ হয়, বাট দের ইজ নো ফিক্সড টেনিয়র। বাট জেনারেলি 1.5 থেকে 2 বছর আমরা দেখেছি জেনারেলি একটা স্ট্যান্ডার্ড টেনিয়র থাকে, অনেকজনের 3 বছর 4 বছরও থাকে। টেনিয়রস আর মোর অর লেস স্টেবল। সেকেন্ড যেটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে আপনি যেটা জিজ্ঞেস করলেন দ্যাট কি কি পোস্টিংয়ে আপনি ছিলেন। জেনারেলি ইউ স্টার্ট উইথ আ 2-year প্রোবেশন, তার মধ্যে 1 বছর একাডেমিতে থাকে। আমাদের একাডেমি হচ্ছে মসুরি লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ন্যাশনাল একাডেমি অফ এডমিনিস্ট্রেশন, ওখানে 1 বছর থাকে। আর 1 বছর আমরা ফিল্ডে প্রবেশন করি ডিএম অ্যাজ আ প্রবেশন। তারপরে আপনি ওই প্রবেশনের সময় কিছুদিন ভিডিও শিফটটা করেন, তারপরে আপনি যখন জয়েন করেন চাকরি তখন বছর 1.5 আপনি এসডিও থাকেন। আমি জলপাইগুড়িতে ছিলাম। তারপরে আপনি অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টে হলেও যেতে পারেন, বা আপনি এডিএম হয়ে যেতে পারেন। আমি হাওড়াতে ছিলাম। তারপরে আপনি কিছু আরবান এক্সপোজার পেতে পারেন। আমি হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে ছিলাম, ওখানে একটু শহর অঞ্চলে কীভাবে উন্নয়নের কাজ করা যায় ওটা কিছু দেখতে পেলাম। এবার এখানে একদম রুরাল বেল্টে একদম ওয়েস্টার্ন জোনে বীরভূমে আছে। তো আমাদের কারোরই ট্র্যাজেক্টরি কে কী পোস্টিংয়ে থাকবে খুব বেশি ফিক্স থাকে না, শুধু অ্যাসাইনমেন্টের লেভেলটা মোটামুটি ফিক্স থাকে। হ্যাঁ 2 বছরের একটা প্রফেশন হবে, তারপরে একটা এসডিও শিপ হবে, তারপরে একটা এডিএম শিপ হবে, তারপরে একটা ডিএম শিপ হবে, মোরলেস এইভাবেই হবে। তার কিছু so basically his question is, যদি আমি ঠিক বুঝে থাকি, his point is Indian rupee is devaluing in comparison to other currencies. এটা কিন্তু খুব একটা কমপ্লিকেটেড কনসেপ্ট। মানে আপনি যদি আমাকে বলেন আমি 1 ঘন্টা
অনেকের উপরেই করতে পারি, বাট আমার রিকোয়েস্ট হচ্ছে আমি যদি বেসিকভাবে বলি, আগে ডলারে কতটা রুপি আসতো, হয়তো 50 টাকা ছিল, 30 টাকা ছিল, এখন 80 টাকা 85 টাকা হয়ে গেছে। তার একটা বড় কারণ হচ্ছে ইম্পোর্ট এক্সপোর্টের যে ইমব্যালেন্সটা থাকে, অনেক সময় যেই দেশ যেই কারেন্সির ডিমান্ড বেশি সেই কারেন্সির ভ্যালু বেশি থাকে, তখন এই সময় সারা বিশ্ব ডলারে কিন্তু ট্রেড করে, যা ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট হয় সেটা ডলারে হয়, সেই কারণে ওদের কারেন্সির মূল্যটা অনেক বেশি, ডলার কিন্তু স্ট্রং হয়। আর তারপরে হয়তো ইউরো বা আপনার চাইনিজ ওয়ান, এই কারেন্সিগুলোর ডিমান্ডটা একটু বেশি, বেশি বা দেশ এই কারেন্সিতে ট্রেড করতে চায়। এরা এই কারেন্সিতে ট্রেড করতে চায় কেন? এই যদি আপনার কাছে ডলার থাকে, আপনি যে কোনো দেশে গিয়ে ওই ডলারটা ইউজ করতে পারবেন। ডলারের লিকুইডিটি খুব হাই, মানে ডলারের ডিমান্ড খুব হাই, আপনি ডলার থাকলে আপনার কাছে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু হঠাৎ ধরুন একটা আফ্রিকান দেশের নাইরোবি কারেন্সি যদি আপনার কাছে থাকে, আপনি কোথায় গিয়ে এই কারেন্সিকে ভাঙাবেন? তো আমাদের দেশের কারেন্সিটা হয়তো নাইরোবি জায়গাতে, বাট ইউএসএ জায়গাতে মাঝামাঝি কোথায় আছে। কিছু দেশ ইন্ডিয়ান কারেন্সিকে নিতে চায়, বাট বেশিরভাগ দেশ ডলারকে নিতে চায়, সেই কারণে ডলারের ডিমান্ডটা বাড়ছে আর রুপির ডিমান্ডটা কমছে। আমরা যদি দেশ হিসাবে আরও বেশি এক্সপোর্ট করতে পারি, দেশ বিশ্বে আমাদের মূল্য যদি আরও বাড়তে পারে, তাহলে এই কারেন্সি ইমব্যালেন্সটা কিন্তু অনেকটা চেঞ্জ। বাট এটা কিন্তু খুব কমপ্লিকেটেড একটা কনসেপ্ট। আপনি ইউটিউবে একটা ভিডিও দেখতে পারেন, অনেক ফ্যাক্টরস কিন্তু ইনক্লুড করে। আপনি দেখবেন ভ্যালুয়েশন অফ ইন্ডিয়ান রুপি, এটা দিয়ে একটা যদি দেখেন, একটা সুন্দর বাংলায় ভিডিও আছে, আমি বাংলায় দেখেছিলাম, সুন্দর একটা ভিডিও আছে, সেখানে প্রথমগুলো লিঙ্কের মধ্যে আপনি পাবেন, প্রথমে কিন্তু আপনি আরও ডিটেল পেতে পারেন। এর উপরে এক্সচেঞ্জ রেটের একটা বড় রোল আছে, আরবিআই এর পলিসির একটা বড় রোল আছে, ইনফ্লেশন একটা বড় রোল আছে, অনেকগুলো ইকোনমিক কনসেপ্টের জুড়ে আছে। আর বলুন ওনার প্রশ্নটা হচ্ছে আমি বা অন্যজন কেউ একজন যদি ওকে প্রশ্ন করা হয়, ইভেন ইফ হি নোজ দ্য থিং এট টাইমস বিকজ হি ইজ নট এবল টু কনভে, এটাই আপনাকে বললাম, দিস ইজ ইন্টারভিউ স্কিলস ইন সামওয়্যার। আপনাকে রেগুলার বেসিসে কিন্তু নিজে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে হবে, আমার মাথায় কি চলছে, আমি যদি আমার বন্ধুকেই না বোঝাতে পারি, তাহলে একটা বড় অডিয়েন্সকে কী করে বোঝাবো? তো এই যে রেগুলার ইন্টারাকশন কনভারসেশন, যারা খুব পড়াশোনায় ভালো হয়, আপনি দেখবেন ওরা কিন্তু অন্য লোকের সাথে কথা খুব কম হয়। That brings in that ability or inability in them कि ना আমি আমার ব্যাপারটা বোঝাতে পারলাম। বাট আপনি যদি নলেজেবল লোক হন, তাহলে আপনার কথাবার্তা এতটা বেসিক থাকবে যে একটা লোক যে কোনো পড়াশোনা করেনি ও কিন্তু আপনার কথা বুঝতে পারে। দ্যাট ইজ গুড নলেজ, যে আপনি একদম খুব কমপ্লিকেটেড কনসেপ্ট আপনি কিন্তু খুব সিম্পল ভাবে কাউকে বুঝিয়ে দিতে পারেন। এটা কি করে আসে? এটা দুভাবেই আসবে। একটা, আপনি রেগুলারলি এই প্র্যাকটিসে আছেন, বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলছেন, নিজের মাথায় কিছু চুনানো বোঝানোর চেষ্টা করছেন, বন্ধু আদৌ বুঝলো কি বুঝলো না, এই অ্যাকশনটা আপনি পাচ্ছেন, এই কনভারসেশন কিন্তু আপনার করে দিতে পারেন। সেকেন্ড হচ্ছে পাবলিক স্পিকিং, যেটা উনি বলছেন, পাবলিক স্পিকিং সবারই ভয় লাগে। কার ভয় লাগে না যে এত লোকের সামনে গিয়ে আমাকে অ্যাড্রেস করতে হবে, এত লোকের সামনে গিয়ে আমাকে গার্ড অফ অনার নিতে হবে, এটা সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে, এই একটা কিন্তু সবারই ভয় লাগে, না ভয় আমার ভয় লাগে। বাট দ্য মোর ইউ প্র্যাকটিস দিস, মানে আমি অন্তত স্টেজ ফ্লাইটের জন্য অনেকটা ডিবেটিংয়ে পার্টিসিপেট করতাম, এডুকেশনে পার্টিসিপেট করতাম, মানে সামথিং হুইচ ইজ ফোর্সিং ইউ টু বি ইন দ্য আই অফ পিপল। আপনাকে জোর করে ইউ শুড ফোর্স ইয়োরসেলফ টু বি অন দ্য স্টেজ, তাহলে আস্তে আস্তে এই কনফিডেন্সটা চলে আসবে কিনা আমার ফ্লাইটের দরকার নেই, আমি যদি কোনো প্রিপারেশন করে নাও আসি আমি কিন্তু ঠিকঠাক বলে চলে যাই। বাট দিস ওনলি কামস ফ্রম প্র্যাকটিস। সবারই স্টেজ ফ্রাইট হয়, এরকম কেউ জন্ম থেকে যে পাবলিক স্পিকার হয়ে আসে, আমাদের কত বড় বড় নেতা আছে যারা এত ভালো পাবলিক স্পিকিং করে, দুই মত অ্যামাউন্ট অফ এফর্ট থেকে 3 ঘন্টা কিন্তু ওই স্পিচটা প্র্যাকটিস করে। মানে যতটা আপনি সামনে দেখবেন তার পিছনে কতটা এফর্ট আর প্রিপারেশন আছে, এটা কিন্তু বোঝা যায়। বলুন স্যার। আপনি বললেন আপনি ব্যাংক সেটা কি
ব্রিক্সটা বলে দিই। আমাদের ধারণা ছিল দ্যাট ইউনাইটেড নেশনস বা এই যে বড় বড় বডি আছে এখানে কিন্তু ইউএসএ বা ইউকে বা ফ্রান্স বা জার্মানি এই যে সমৃদ্ধ দেশগুলো আছে, দিস ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ আর ট্রাইং টু এনফোর্স দেমসেলফ থ্রু দিস মাল্টিল্যাটারাল অর্গানাইজেশন লাইক ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ইউনাইটেড নেশন। তখন এই থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ বা ডেভেলপিং কান্ট্রিজ এর মনে হলো যে না, আমাদেরও একটা গ্রুপ তৈরি করা দরকার। তখন আমরা ব্রিক্স তৈরি করলাম। ব্রিক্সে ব্রাজিল আছে, রাশিয়া আছে, ইন্ডিয়া, চায়না, দেন সাউথ আফ্রিকা। এখন ব্রিক্স প্লাস হয়ে গেছে, আরও কিছু দেশ জয়েন করেছে, উনি আরও ডিটেলে আপনাকে বলবেন। বাট হিজ কোয়েশ্চেন ইজ ভেরি অ্যাপ্ট দ্যাট এই যে ব্রিক্স যদি নিজেদের মধ্যে ট্রেডটা বাড়ায় আর এটা ডিসাইড করে যে আমরা ইন্ডিয়ান রুপিতে ট্রেড করবো, চাইনিজ ওয়ানে ট্রেড করবো, if we decide to trade in our local currencies of BRICS, then the demand of our currencies will grow. The more the demand of our currencies grow, the valuation of Indian rupee, the valuation of Chinese yuan, the valuation of ruble will grow. তাহলে ডলারের কম্প্যারিজনে আমাদের যে একটা ডিক্রিমিনেশন এটা কিন্তু কম হবে, এটা কিন্তু একটা ভ্যালিড পয়েন্ট। আরেকটা প্রশ্ন যেটা আমার ছিল কি আমরা কি আদৌ এটা ট্রাই করেছি? ইয়েস, উই হ্যাভ ট্রাইড। উই হ্যাভ অলসো মেড আ ব্রিক্স ব্যাংক। আপনি জানেন ব্রিক্স একটা ব্যাংক করেছে যেখানে ওখান থেকে মাল্টিল্যাটারাল লোন প্রোভাইড করা হয়, অনেক রকম ইনভেস্টমেন্ট করা হয়, অ্যান্ড অল দিস হ্যাপেন্স ইন দ্য লোকাল ব্রিক্স কারেন্সি, সো দ্যাট এই কারেন্সিগুলোর ডিমান্ডটা বাড়ে। আমরা কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে অনেক তেল কেনাকাটা করছি যেটা ইন্ডিয়ান রুপিতে করছি। আমরা চাইনার সঙ্গে অনেকটা ট্রেড করছি যেটা রুবেল চাইনিজ ওয়ান বা ইন্ডিয়ান রুপিতে করছি। এটা করে আমরা কিন্তু ডলারের যে অসাধারণ ডিমান্ড তাকে একটু কম করার চেষ্টা করছি যে আমাদের কারেন্সি ভ্যালুয়েশনটা একটু ঠিক জায়গায় যায়। বাট দিস ইজ নট দ্য অনলি রিজন। কারেন্সি ভ্যালুয়েশন কিন্তু শুধু ট্রেডের উপরে ডিপেন্ড করে, আরও অনেক কারণ আছে। আপনার মনিটারি পলিসি কীরকম আছে, আপনার ইনফ্লেশনের লেভেল কীরকম আছে, আপনার জিডিপি গ্রোথ কীরকম আছে, এই অনেক জিনিসের উপরে কিন্তু আপনার কারেন্সি ভ্যালুয়েশনে ডিপেন্ড করে। See, domination of dollar is very clear because they are the most important economy in the world. আমাদের economy is, our economy is maybe 1/20th, 1/30th of what the US size is. তো আপনি যদি সবথেকে ইম্পর্টেন্ট লোক, সবথেকে পয়সাওয়ালা লোক থাকবেন, তাহলে তো আপনারই কথা চলবে। আপনি তো ওই ইউনিফর্মে পড়তে বলবেন লোকজনকে যেটা আপনার পছন্দ, আপনি তো ওই জিনিসকে ব্যবহার করতে বলবেন যেটা আপনার পছন্দ। ইফ ইউ আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, মোস্ট পাওয়ারফুল, মোস্ট রিচ person or the richest person in the room, things will work for your in the capital economy. মানে সেই কারণে আপনি জানেন কমিউনিস্ট যে রেজিম ছিল, ইউএসএসআর ছিল, তাদের কাউন্টার ওয়াজ অনলি টু দিস পারপাস, যে সবথেকে বেশি পয়সাওয়ালা তার কথা শুধু চলবে। সোসাইটিতে সবাইকে এক সম্মান দিতে হবে, so that model could not survive the test of time. Now we have very open capital market economy across the world. In this capital market economy, USA is the strongest economy. সেই কারণে ওরা যা কারেন্সি এনফোর্স করবে তার ডিমান্ডটা সবথেকে বেশি হবে। বিকজ ওই কারেন্সি আপনার হাতে থাকলে এতগুলো এভিনিউ আপনার কাছে আছে ওটাকে ভাঙিয়ে দেবে। মানে ওই ইউএস ডলার যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে বিকজ সবথেকে বড় পয়সাওয়ালা ঘরের মধ্যে ওই পয়সাটা চায়, আপনি সঙ্গে সঙ্গে পয়সাটা দিয়ে নিজের ভ্যালুটা বাড়িয়ে দেবেন। বাট আপনার কাছে যখন নাইরোবি কারেন্সি থাকে, নাইরোবি ছাড়া আর কেউ আপনাকে দেবে কেন? দে মাইট নট বি অ্যাজ রিচ অ্যাজ ইউএস। So gold reserves are a way of having an asset backup, but that is not the only reason. Their economic growth is the main reason. बोलिए। What will we do plan B? Like right now we are pursuing graduation, so I'm thinking about corporate job. So and my plan B is to attain or civil service. So what should I do? This is a very interesting question. What should be plan A? What should be plan B? So lot of people keep plan A as a thing which is the easiest. কেন আমি তো এটা সব থেকে ইজি, এটা আমি করতেই পারবো, সেই কারণে ওটাকে প্ল্যান এ তে রাখি। আর যেটা একটু ডিফিকাল্ট হয়তো পাবো না, ওটা প্ল্যান বি তে রাখি। এবার প্রবলেমটা
হচ্ছে প্ল্যান বি তে যদি ডিফিকাল্ট জিনিস রাখেন তাহলে তো আপনি প্ল্যান এ না হলে যখন ইজি জিনিসই পারলেন না তো বি আর কি করে পারবেন। It will be very difficult for you to do plan B if you pick the tougher thing on plan B and easier thing in plan A. If you are not able to do plan A properly, how will you do the tougher thing which is in plan? So the tougher thing should be in plan A ideally. But tough easy নিয়ে আমি বলবো না, what আপনার ড্রিম জিনিসটা কি, what do you aspire in life, what is your first and foremost thing which you want to do, that is plan A. আর এইটা না হলে আমি মোটামুটি নেক্সট কি করলে খুশি থাকবো। If this plan A doesn't happen, what is the bare minimum I will be able to do to be slightly happy in life or good or sufficiently happy in life, that is plan A. So for me, if you are doing graduation, if corporate job is your plan A, very good, there is no problem, then you should pursue your education in that particular manner. Third year যাওয়ার পর দেখতে হবে কোন corporate sector আপনি যেতে চাইছেন, which areas you want to apply, make a good CV, start sitting for mock interviews of these corporates, start seeing their test papers if they have any placements anywhere or not. So this is one good thing about it. Your plan can be civil services, but if it is UPSC, I would say it will be difficult because you require to put in a lot of effort for this exam. ওটা যদি ফর প্ল্যান এ না হওয়ার পর আপনি হঠাৎ ডিসাইড করেন আমি ইউপিএসসি তে যাব, then it will be difficult. Other civil services, like if you want to sit for a bank PO job, if you want to sit for an LIC job, if you want to sit for an RBI job, if you want to sit, that can be part of plan A. But because civil service has a dedicated exam and syllabus, if you and corporate doesn't have any exam and syllabus, you will not be studying too much for corporate. You will be preparing for interviews. You will be doing your graduation properly to get good marks. Then suddenly when somebody asks you to study a different syllabus for plan B, you will be in a soup. So generally, plan B should also be something close to your plan A. মানে আমি plan A এর প্রিপারেশনের জন্য যা যা বললাম তার থেকে কিছুটা একটু ডিভিয়েট করে plan B, মানে আমি যেতে চাইছিলাম হয়তো তারাপীঠ দর্শন করতে, ভিড়ের জন্য তারাপীঠ যেতে পারলাম না, তো বক্রেশ্বর চলে গেলাম অন্য একটা শক্তি। বাট হঠাৎ আমি যেতে চাইছিলাম তারাপীঠ আর মক্কা মদিনা চলে গেলাম এটা অন্য জায়গায়, that becomes a little difficult, মানে because it requires a flight, it requires a different preparation. তো আপনার একদম হঠাৎ প্ল্যানের পর যদি প্রিপারেশন স্টাইলটাই চেঞ্জ হয়ে যায়, if you have to change your style of functioning, then it will be difficult. So if you want to do these exams, you have to start studying much earlier. What about the course that we are pursuing right now? What is the course you are pursuing? Honors in German language. German language. German language. So you will be wanting to join some place where your language you can use. You will be wanting to join the German consulate, or you want to join a institute where you can teach German. What do you want to join? How do you want to join? Only about corporate job. So just then, if you want to do corporate job, just by knowing German language will not help you as such. Until unless you want to do a corporate job in Germany. But in India, if you say, I am very good. I am an IT company, I am a finance company, I am a retail company. If you tell me I know German, that will not cut ice well. You will have to prepare for the job interview. For example, you want to sit for an interview with Aditya Birla Group which runs Pantene. তাহলে প্যান্টেলুনের যদি আপনি জয়েন করতে চাইছেন, you will have to study how is their retail structure, what is their shop layout like, how can you help their operations. Then they will take you to German. Once आपने apply करना, then they will take you to different. किसी भी जॉब से पहले तो एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और अगर हम अपना कोर्स ये इसमें बोला कि जॉब से पहले एक्सपीरियंस चाहिए। एवरीवन कोई भी अगर चाहे तो वो सबसे पहले एक्सपीरियंस वाले को ही देंगे, फ्रेशर्स को तो कोई प्रेफर नहीं करेगा। मैंने आज तक 6 जॉब इंटरव्यूज दिए हैं, 6 मौके मिले, मेरे पास कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं। ये आपका गलत कंसेप्ट है कि एक्सपीरियंस। मोस्ट कंपनीज वांट्स टू टेक फ्रेशर्स। द रीजन इज दैट यू आर लायबल। আপনি কিন্তু যা বলা হবে ওটাই করবেন। আপনার বেশি এক্সপেরিয়েন্স থাকলে আপনার ব্যাংকের এক্সপেরিয়েন্স আছে, তাহলে প্যান্টেলুন আপনার কেন হবে, বা আপনার প্যান্টেলুনের এক্সপেরিয়েন্স আছে, তাহলে আপনার একটা ব্যাংকে কি এক্সপেরিয়েন্স আপনার হাতে করা হবে আর what is the advantage of that experience? This is a wrong concept that only experienced people get job. Yes, if you have experience in the right field, it helps you get a better job. But সবাইকে তো জিরো থেকে পড়ানো
মানে এভরিবডি হ্যাজ স্টার্টেড আ জব সামওয়্যার। কেউ তো মায়ের পেট থেকে এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আসেনি যে আমি হ্যাঁ আমার কাছে 2 বছরের ব্যাংকের এক্সপিরিয়েন্স আছে। সো অল অফ আস ওয়ার গট আ ফার্স্ট জবস। They all, we all got pressures. But we prepared for that either exam, if the company takes an exam, or that interview is taken. তার কিন্তু mock question paper সব ইন্টারনেটে এখন পাওয়া যায়। তো আপনার টার্গেট কি আছে, কোন কিরকম জব আপনি বুঝতে চাইছেন, তার হিসেবে প্রিপারেশন করতে। কেউ তো উঠে বলো কি এবার হয়ে গেছে। Okay, last question, and then we'll go. Last question, and we'll go. Anything which you want to ask, one last question, and then we'll go. কোন বছরে, কত সালে? I had written the exam in 2013, and I was a terror পরীক্ষা দিয়েছিলাম আর 14 ব্যাচের অফিসার। সো I was 2014 ব্যাচের। প্রশ্ন ছিল যে কতদিন পড়াশোনা করেছেন এটা জিজ্ঞেস করছে পরীক্ষা দেওয়ার না। তাহলে আমার ভালো ছিল ফার্স্ট চান্সে হয়ে গেল, কিন্তু মানে ফার্স্ট চান্সে কি হয়ে যাবে তার কোনো গ্যারান্টি। আমার অনেক বন্ধু আছে যারা এখনো পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছে, যারা আমার সঙ্গে পড়াশোনা শুরু করেছে। তো এইটা একদম ভাববেন না কিছুটা কপালের ব্যাপার থাকে। তো আমার হয়ে গেছে, অনেকজনের হয়, কিন্তু সবার হয় না। আপনি বুঝতেই পারছেন 10 লাখ লোক পরীক্ষায় বসছে, ফাইনালি গিয়ে 100 জনের ঢুকছে। তো কিছু তো কপালের ব্যাপার থাকবে, বা অনেকটাই কপালের ব্যাপার থাকবে। এবার আপনার লাস্ট কোশ্চেন আছে, প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে করুন। ঠিক আছে, অল দ্য বেস্ট। So I thank each one of you that you have been extremely patient today. মানে খুব এত রোদের মধ্যে, আর এই টপিকটা তো খুব ইন্টারেস্টিং টপিক না, একদম বোরিং টপিক। পরীক্ষার ব্যাপার, জীবনের কথা, এই কথা শুনে শুনে সবাই বোর হয়ে যায়, প্রয়োজনের মতো লাগে। তবেও যথেষ্ট আপনারা সম্মান দিয়েছেন আমাকে, অনেকটাই লিসেন টু হোয়াট আই হ্যাভ সেড। উনি বলছেন আপনার ভিতরে কি কোয়ালিটি আছে যে আপনি একবারে ক্র্যাক করে দিয়েছেন, মানে आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि आपने एक बार में क्रैक कर दिया। देखिए मुझे नहीं लगता मेरे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से मैंने एक बार में क्रैक कर दिया। बट हाँ, अगर बहुत जो प्रेशर आप करेंगे क्वेश्चन पूछने का, मुझे लगता है आई स्टिल हैव a huge amount of humility. I personally feel that I am very humble from the point of view, মানেটা কি, আমি এখনো মনে করি কি আমি সবকিছু জানি, আমাকে আরো শিখতে হবে। কিছু বলার আগে একটা প্রিপারেশন নিতে হবে। যা মাথায় আসছে বই পড়লাম বলে বললাম না, ওই সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ হিউমিলিটি ইন ইউ দ্যাট ইউ স্টিল হ্যাভ এনাফ টু লার্ন। আই থিঙ্ক আই স্টিল মেনটেন দ্যাট কোয়ালিটি। সেই কারণে হয়তো কম পড়াশোনা করেও চেয়েছিলাম, কেন আমার মাথায় ছিল যে না এবার না হলেও আমি কিন্তু এই প্রসেসে একটু শিখি। এই পরীক্ষার জন্য যে প্রিপারেশন দিয়েছি তার থেকেও কিছু শিখেছি, আমি খুব খুশি আছি, আমি খুব স্যাটিসফাইড ছিলাম। বিশ্বাস করুন, আমি কিন্তু জিন্স টুপি ব্যাগ দিয়ে গ্লোবাল ট্রেন ধরেই পরীক্ষা দিতে গেছিলাম, কোনো মা বাবার সঙ্গে যাইনি। আর আমি ফুটপাতে বসে পাওভাজি খেয়েছি মুম্বাই, ওখানে বসে পাওভাজি খেয়ে পরীক্ষা দিয়েছি, রিল্যাক্স, একটা হেডফোন ছিল, কোনো টেনশন ছিল না। তার কারণটা হচ্ছে একটা প্রাইভেট চাকরি তো আছে। আমি আহমেদাবাদ থেকে এমবিএ করে লাখ লাখ টাকা স্যালারি আসছে, আমার কোনো ভয় ছিল। দ্যাট ফিলিং দ্যাট और कुछ नहीं होगा तो चलता होगा, तो सीखूंगा। एक फीलिंग ऑफ ह्यूमिलिटी दैट दिस एग्जाम, if even if I don't crack, I will learn something out of this exam. Allow me to crack. আমার জানা আর কিছু না। I am not the most intelligent person in my class. I am of a very average intelligence. মানে আমি ক্লাসে যে খুব ইন্টেলিজেন্ট লোকের মধ্যে ছিলাম তা না। একজন ম্যাডাম আমাকে বলেছেন, बोल लीजिए वो सब कितने बाकी लोग, लेकिन बोल आप तो हर साल आप चले जाएंगे, चिंता नहीं है।
So I completely agree. देखिए पूरे साल में न्यूज़पेपर पढ़ा. If I study newspaper the entire year, suddenly on the last day I am feeling extremely underconfident that এখন তো আমার মার্চে যা নিউজপেপার পড়েছিলাম তার তো নিউজ মনে পড়ছে না. So আমি generally I used to believe in this last minute reading. তো আমরা অনেক সময় এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স একটা কম্পাইলেশন পাওয়া যায় for the entire year. A lot of these coaching institutes, a lot of these institutes actually publish a compilation of current affairs. What is a compilation of current affairs? For the last 1 year, they divide the entire current affairs into subjects: agriculture, technology, economics, science, international affairs, things like this. So they segregate the entire year's news into these different topics at a mota boi moto thakbe. So I used to refer to these books. I used to revise it. তখন মনে পড়তো যে হ্যাঁ এটা নিয়ে একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম. Then I used to remember হ্যাঁ ওখানে কিছু pros, cons, these things used to be there. So this last revision. Now reading current affairs from these guides is difficult. তার কারণটা হচ্ছে ওরা কিন্তু কোনো নিউজ আইটেমকে বোঝায়. They don't write any details of this. They give you 1 line, 2 line. So learning current affairs from these guides is a bad idea. But revising current affairs from these guides is a very good idea. মানে আপনি পুরো বছর নিউজপেপার পড়েছেন, নিউজ শুনেছেন, ওখান থেকে আপনার একটা কোর বেস তৈরি হয়ে গেছে. তারপরে ইউ রেফার টু দিস গাইড বুকস ওয়্যার ইউ আর এবল টু রিভাইজ দিস. বাট আপনি যদি শেষ দিনে গাইড বুক দিয়ে যদি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পড়েন তো আপনি বুঝতে পারবেন না নিউজের মধ্যে কি আছে. রাদার one example I will take and I will close. For example, আপনি যদি বোঝার চেষ্টা করছেন, আপনি আজকে নিউজ পড়লেন নেপালে এটা হবে. আমি কিন্তু ওই নিউজ কিন্তু শুধু পড়ব. I will not read just that news. Obviously, I will read that news যে নেপালে আজকে কি হলো. তারপরে আমি কিন্তু ইন্টারনেটে সার্চ করব to understand why this incident happened. Then I will search India or Nepal relation কি হলো. আচ্ছা, then I will search what has been the history of Nepal. This is called learning by connecting topics. এবার আপনার পুরো দিন নেপাল প্রিপেয়ার হয়ে গেল ওই একটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের নিউজ পড়ে. বাট অবভিয়াসলি ইন্টারনেটে আপনাকে ঠিক জিনিস সার্চ করতে হবে. সো মাই রিকোয়েস্ট টু ইউ উড বি নেভার জাস্ট রিড দ্য নিউজ আইটেম টু মেমোরাইজ ইট. কি আজকে নেপালে একটা লেফট উইং প্রোটেস্ট হলো, এইটা দে উইল নেভার আস্ক দিস ইন ইউএস. Why this is happening? Why this is not happening in Myanmar? Why? What has India to do with it? How does it affect India? এই জিনিসগুলো বলতে গেলে কিন্তু নিউজ আইটেমটা ইজ জাস্ট আ স্টার্টিং পয়েন্ট. ওখান থেকে আপনাকে কিন্তু ডটস কানেক্ট করে ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট মেকিং দ্য মাইন্ড ম্যাপ অফ ইয়ার্স টু নো কি ওখানে কি. না হলে নিউজ পেপার সবাই পড়ছে, সবার তো ইংলিশে হচ্ছে না. দ্যাট ডিফারেন্স ইজ ইউ আর জাস্ট ইউজিং দ্য নিউজ আইটেম টু স্টার্ট ইউর নলেজ. তারপরে ইউ আর গোয়িং ইনটু দ্য ডেপথ অফ দ্য এন্টায়ার. তো কথা দিয়েছিলাম যে this will be the last question. So we close this with obviously the permission of the team here. We close this session. I was absolutely amazed by the kind of patience you people have. অনেকটা শুনেছেন, সব কথা যে আমার বুঝেছেন তার দরকার নেই. যদি দু একটা কথা মনে রাখতে পারেন আপনাদের জীবনে, আমি কিন্তু আশা করছি কিছু একটা চেঞ্জ আসবে. So my request to you is please try to do best with your life. Please make your parents proud. ওরা আপনাদের জন্য অনেক করেছে, আপনাদের মা বাবা আপনার জন্য অনেক করেছেন. প্লিজ মেক দেম প্রাউড, মেক দেম হ্যাপি. এটাই আপনাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়ার কথা. আর যদি সমাজের জন্য দেশের জন্য কিছু করতে পারে, কেন এই দেশ এবং সমাজ আপনাকে অনেকটা স্পন্সর করেছে, যদি সামান্য কিছু করতে পারেন কিন্তু এটা খুব একটা ভালো পাওনা আপনাদের থেকে. আর আমি মনে করবো আমার এই সেশনটা কিন্তু সার্থক হয়েছে. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর টাইম. And it was an absolute pleasure speaking. Thank you. Thank you very much, sir, for your enlightening and inspiring words. Your words will provide valuable guidance and motivation to our leaders. Friends, as we approach the conclusion of today's program, it is time to express our heartfelt gratitude to all who made this occasion meaningful. And for this, I
request our Honorable Commanding Officer, 15th Bengal Battalion NCC, Colonel SS Officer, to deliver the vote of thanks. Jai Hind Cadets. At the very outset, I'd like to express my sincere gratitude and heartfelt thanks I'd like to express my sincere gratitude and heartfelt thanks to Shri Dhaval Jain, IAS, District Magistrate, Bibhum District, for sparing his valuable time today. It's almost 2 hours, and coming over here to deliver such an and to take care of such an inspirational interactive session. I'm very sure it will benefit the cadets, motivate them for times to come, and add on to the process of nation building. Thank you so very much. And I also take this opportunity to thank your board officers for always supporting NCC. Especially I remember the last camp, which was in October, which was at Rampurat. All your office members, they had helped us out to conduct a very smooth camp, and I'm very sure this cooperation will continue in times to come. As a token of remembrance on behalf of Team 15 Bengal Battalion NCC, I'd like to request you to accept a memento, and I'm very sure it will find a small place in your office. Cadets, please stand up for a standing ovation. All units, NCC clap, shuru kar. So many questions. First, salute, then they will tell me Azireh, then you can carry on, then they continue with their, again they will give you a salami, and then they will tell, finally the guard commander will tell you, guard विसर्जन करने की अनुमति चाहता है अनुमति है, they will do the विसर्जन drill. Once the विसर्जन drill is complete, then I'll send the boxers to the then the pilots then we used to while all these things are happening, because it is your flight.